ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి. లేదు సార్, అసలు యాక్చువల్గా మీరు మీ కంపెనీ ప్రొఫైల్ చేసిన తర్వాత మీరు స్పేస్ అసిస్టెంట్స్కి మీరు కొంత సపోర్ట్ ఇస్తానంటే మన ఆస్ట్రేలియన్ దాంట్లో చూసాము. సో ది సేమ్ మోటివ్ తోటి మీరు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశారని చూసాము. అయితే మేమేం ఆలోచిస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి anything. You had your lunch just now. Good afternoon, everybody. It is my privilege and pleasure to extend a warm welcome to our distinguished guest, Mr. Anwarullah Sharif, son of Shri Rafiullah Sharif, chairman of Ansumi Space. Ansumi Space is working towards building sovereign space capabilities through spacecraft, mission launch vehicle systems, and AI-powered intelligence platforms with a strong focus on real-time airspace monitoring and helping nations and defense forces maintain independent control over their data, satellites, and critical assets. Sir, your vision of developing advanced space infrastructure and building collaborations across countries is truly inspiring. We are delighted to have you with us today and look forward to gaining valuable insights from your experience and vision for the future of space technology. I also extend a warm and respectful welcome to Mrs. Nazira Sultana, mother of Mr. Anwarullah Sharif, whose presence makes this occasion even more special. I'm equally honored to welcome Dr. M. Rajan Babu, Principal BITS, onto the dais. I welcome Dr. Purna Satyanarayana, Dean Academics, onto the dais. I request Mr. Anwarullah Sharif to please grace the dais. I request Mrs. Nazira Sultana to please grace the dais. Kindly be seated, please. On behalf of Secretary and Correspondent Dr. K. Sri Lakshmi Ma'am, the management, staff, and students of BITS Visakhapatnam, I once again extend a very warm welcome to our esteemed guest, his mother, and all our dignitaries. Sir, we are truly delighted to have you with us. Welcome to BITS Visakhapatnam. I now request our principal, Dr. N. Rajan Babu, to kindly address the gathering. Respected dignitaries on the dais, especially today's guest, Sharif sir and madam. It's a great opportunity for us. You know, sir, why sir has came here? They are the founders of Anshuman Space Company, and they are going to launch one industry near Bhogapuram, which is going to manufacture the spacecrafts. Okay, they are seeking the employees from different colleges to work in their organization. That is their main motive, to address and to empower the people through this, and they want to recruit the manpower in their company. Basically, they had their company at Australia, and also they are the clients for the different space companies. They are giving a rendering service to the
has a soft corner, especially on our institution, and he has conducted several such kind of activities in our college, because his main motto is to empower the students in different domains. So thank you, Jagdish sir. And also today's session, sir is going to tell you, or he is going to explain about the company and what they are going to do, what they are expecting from the students, and how they are going to utilize the services of the students. Especially in North Coastal Andhra or the entire Andhra, they are conducting first time in our college. That means the first activity in North Coastal Andhra. They had an opportunity to conduct at Geetham, but the date was not available with sir. That's why he has not done the program at Geetham, and that was postponed. But fortunately, and with the blessings of Almighty, we got a great opportunity to meet such a wonderful person. I do always feel that, ఏదో సినిమాలో చెప్తాడు చూసారా, అద్భుతాలు జరిగినప్పుడు ఎవడో నమ్మడు, జరిగిన తర్వాత ఎవరిని నమ్మించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి నా వరకు అయితే నేను అలానే ఫీల్ అవుతున్నాను. వెన్ ఐ గాన్ త్రూ ది వెబ్సైట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దేర్ ప్రొఫైల్స్, and I observed that so many colleges and companies are trying for their appointments to interact with them, but sir has came over here to interact with you. You should feel it's a privilege. So I am telling you that you try to utilize this opportunity, you discuss your opinions, and he is very interactive. He will encourage everybody, because sir told me when we had a discussion, sir told me that whether the student has got a highest pass percentage, may have the backlogs, that is immaterial for me. So only matters an attitude. Does the student is capable of having learning attitude or not? That's only I want. So you show your attitude and have a great interaction. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you for being with us. Thank you very much. Thank you, sir. Well, I would say that Geetham's loss is our gain for today. So without much ado, I would request Mr. Sharif to kindly address the gathering. Good morning. Which language do you prefer to talk to? English, Telugu, Hindi, Bengali, Punjabi, Gujarati, Malayali? And a little bit of Tamil also. ఎలా మాట్లాడదాం? తెలుగులో మాట్లాడదామా, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడదామా? ఓకే, ఐల్ గో ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు. కొంచెం 25 years బయట ఉండి ఇంగ్లీష్ మదర్ టంగ్ అయిపోయింది. I'll try to come back and forth from Telugu and English. Okay na? Okay. సార్ చెప్పినట్టు ఇదేమి మీకు లెక్చర్ ఇవ్వడానికి కాదు. నేను కలుద్దాం స్టూడెంట్స్తో అనుకున్న విషయంగా ఇక్కడికి వచ్చాం అంతే. సెకండ్లీ 24 years బయట ఆస్ట్రేలియాలో సెటిల్ అయ్యాక ఇక్కడ ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాము అని అనిపించడం అనేది జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ స్పేస్ టెక్నాలజీస్. Rockets and spacecrafts is the new industry in the market world. ఇప్పుడు దాకా ఎవరు కమర్షియల్గా ట్రక్లు, రిఫ్రిజిరేటర్లు తయారు చేసినట్టు ఇవి చేయడానికి పర్మిషన్ లేదు. ఓకే, ఇన్ 2022 the space industry has been commercialized, or large companies can start manufacturing. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఆపర్చునిటీ నెక్స్ట్ 30 years ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దాకా ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ అన్నిట్లో ఎక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుతుందో అక్కడ అంతా 70 to 80% రోబోటిక్స్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ 4 yearsలో. బై 29 ఎనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టైర్ల కంపెనీ కానివ్వండి, ట్రక్ల కంపెనీ కానివ్వండి, 70% వర్క్ స్టాఫ్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ బై రోబోట్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు డూ. ఒక్క వారంలో 1000 మందిని రీప్లేస్ చేయొచ్చు ఈ రోజున. అండ్ కాస్ట్
10 years బ్యాక్ ఇది వచ్చినప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అనేవారు దీన్ని. అప్పుడు 10 టైమ్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉండేది. ఇప్పుడు అది 10 yearsలో 10 times చీప్ అయిపోయింది రోబోట్స్ కొనడం, ఇన్స్టాల్ చేయడం. సో దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఈజీ, ఫాస్టర్. అవి 3 shifts పనిచేస్తాయి. యాన్యువల్ లీవ్ అడగరు, బోనస్లు అడగవు, ఇంక్రిమెంట్లు అడగవు. సో కంపెనీస్కి ఇట్స్ గుడ్ టు హ్యావ్ రోబోట్స్ డూ ద జాబ్. అంతేనా? కరెక్టేనా? మనకి ఎడ్ల బండ్లు పోయాక ట్రైన్ వచ్చినప్పుడు, బస్ వచ్చినప్పుడు, కార్ వచ్చినప్పుడు విలేజెస్ వాళ్ళు ఇంకా అది యూజ్ చేస్తున్నప్పటికీ వాటికి కావాల్సిన సామాన్లు దొరికేవి కాదు, అవి రిపేర్ చేసేవాళ్ళు ఉండేవారు కాదు. ఎందుకంటే అందరూ కొత్త మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లైన్స్లోకి వెళ్ళిపోయారు. అలాగే ఇప్పుడు జాబ్ లాస్ అనేది ఇట్ ఈస్ ట్రెండ్, అవ్వాల్సిందే. ఒక మనిషి 8 గంటలు పని చేయగలడు, ఒక మెషిన్ 24 గంటలు పని చేయగలదు అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇండస్ట్రీ విల్ టేక్ అడ్వాంటేజ్. కానీ స్పేస్ ఇండస్ట్రీలో రోబోట్స్తో పని చేయించలేం. ఎందుకు అంటే ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఆ సోఫా అంత సైజు ఉంటే అది చేయడానికి 150 కోట్లు అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ సోఫా, ఒక పర్సన్ కూర్చునే సోఫా, మీరు కూర్చున్న చైర్ సైజ్, ఒక సింగిల్ చైర్ సైజ్ ఉన్న స్పేస్ క్రాఫ్ట్ తయారు చేసి స్పేస్లో పంపి 8 years అక్కడ ఉంచి దాంతో వర్క్ చేయాలి అంటే మినిమం మీరు కూర్చున్న చైర్ సైజ్ది 200 to 250 kgs వెయిట్ది స్పేస్లో తీసుకెళ్ళి అక్కడ వర్క్ చేసి 8 years వర్క్ చేయాలంటే 120 crores అవుతుంది రూపీస్లో. అలాంటిది మేము వారానికి ఒకటి చేద్దాము భోగాపురంలో అనుకుంటున్నాం. అంత కాస్ట్లీ ఎక్విప్మెంట్ తయారు చేస్తున్నప్పుడు రోబోట్స్కి ప్రోగ్రామ్ ఫీడ్ చేసి ఆన్ చేసి మేము ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చేలోపు అది ఏది ఎక్కడ చేస్తుందో, రాంగ్ చేస్తే దాన్ని మళ్ళీ కరెక్ట్ చేయడానికి 80 కోట్లు అవుతుంది మాకు. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ వై వీ కాంట్ రీప్లేస్ హ్యూమన్ ఇన్ వర్క్ ఫోర్స్, అట్లీస్ట్ ఇన్ స్పేస్ ఇండస్ట్రీ, బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ కాస్ట్, మిషన్ కాస్ట్, ఇండస్ట్రీ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ చాలా తక్కువైనప్పటికీ ప్రోడక్ట్ యొక్క సేల్ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ, 1000 రెట్లు ఎక్కువ. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఒక మిషన్ మీద ట్రస్ట్ చేయగలమా అనే ఒక డౌట్ వస్తుంది. ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి, ఎవరు బోర్ అయినా ముందుకు వచ్చేయండి, సోఫాలో కూర్చునిపోండి. ఓకే, అస్సలు బోర్ అవ్వద్దు, సో దట్ ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పానంటే మీలో ఎవరికి స్పేస్ అనేది ఏం తెలుసో నాకు తెలియదు, రైట్? స్పేస్ అంటే ఎంటీ వ్యాక్యూమ్ అని ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు? చేతులు ఎత్తాలి, తెలిస్తే తెలుసని, లేదంటే చేతులు ఎత్తాలి. ఎంటీ వ్యాక్యూమ్ అంటే స్పేస్, కరెక్టేనా కాదా? ఎస్, ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్, యూజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఓకే, సో 5% థింక్ దట్. ఇంటర్స్టెల్లార్ మూవీ ఎంతమంది చూశారు? 2 సార్లు ఎంతమంది చూశారు? లేదు, 5 సార్లు? మన ఇద్దరికి స్పేస్లో జాబ్ గ్యారంటీ సార్. మినిమం 5 times ఇంటర్స్టెల్లార్ మూవీ చేశారంటే మీకు 20 స్పేస్ థియరీస్ అర్థమై ఉండాలి. ఓకే, టైం ట్రావెల్, బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్, బ్లాక్ హోల్ థియరీ, నెక్స్ట్ యూనివర్సల్ ట్రావెల్లో టైం ట్రాన్సిషన్, ఏజ్ ట్రాన్సిషన్, ఇవి అన్నీ కూడా ఆల్రెడీ మనకి కళ్ళ ముందు ఉన్నాయి, కానీ మనం అవి చదవం కాబట్టి మనకు తెలియదు. ఇవన్నీ చదవాలి అంటే ఏరోస్పేసో, ఆస్ట్రోనాటికల్ ఇంజనీరింగో చేయాలి. ఇవన్నీ మర్చిపోదాం. ప్రతి ఫాస్ట్గా పరిగెత్తేవాడికే గోల్డ్ మెడల్ రావాలంటే చాలా కష్టం. అందరికీ గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చేద్దామంటే గోల్డ్ తక్కువ అయిపోతుంది. సో ఇలాంటి ప్రపంచంలో ఉన్నాం మనం వాళ్ళు. కాబట్టి లెట్స్ సీ వాట్ కెన్ వీ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కెరియర్ కౌన్సిలింగ్లో, స్టడీస్లో చెప్తారు, ఇది చదివితే ఈ జాబ్ వస్తుంది, క్యాంపస్లో ఈ కంపెనీ వస్తుంది, ఇలా ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఇది వస్తుంది. సరే, అందరూ ఏం చేస్తారో పక్కన పెడితే మనము ఏం చేస్తే మనకు కావాల్సింది తెచ్చుకుందాం అనేది ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. మన దగ్గర ఏముంది? మన దగ్గర జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉంది, కామన్ సెన్స్ ఉంది. జనరల్ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా పర్లేదు, కామన్ సెన్స్ అయితే ఉంది మన అందరి దగ్గర కదా. ఫ్రెండ్స్కి జోకులు వేస్తే మళ్ళీ రిటర్న్ ఆన్సర్ ఇవ్వలేనంత స్ట్రాంగ్గా వేస్తారు, అంతేనా? అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కామన్ సెన్సే కదా. హ్యూమర్ ఉంది,
యాటిట్యూడ్ ఉంది, మనమంటే ఏంటో మనకు ఒక అవగాహన ఉంది. ఇవి చాలు ఒక మనిషి నోబెల్ ప్రైజ్ దాకా వెళ్ళడానికి. ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టము, నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ అంటే ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తారనేది డిసైడ్ చేస్తాయి అవి, అంతే. ఫిల్టరింగ్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ. సో వీటికి మించి మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, వాట్ డు వీ హ్యావ్ టుడే అంటే, వీ హ్యావ్ అవర్ మోటరింగ్ స్కిల్స్, కామన్ సెన్స్, ఐ హ్యాండ్ కోఆర్డినేషన్, ఎబిలిటీ టు లిసన్, అండర్స్టాండ్ అండ్ డూ యాజ్ యూ సెడ్. అంతేనా? ఇంతవరకు ఓకేనా? ఎవరెవరు డిసగ్రీ అవుతారో ఒకసారి చేతులు ఎత్తండి. చెప్పిన పని చెప్పినట్టు చేయగలగడం అనేది బ్రహ్మ విద్య ఏం కాదు, అంతే కదా? చెక్ లిస్ట్ ఇచ్చి ఇవి ఫాలో అవ్వండి అంటే ఇట్స్ వెరీ కామన్ దట్ ఎనీబడి కెన్ అండర్స్టాండ్, వెరీ సింపుల్. కాకపోతే మోటరింగ్ స్కిల్స్ అనే ఒక వర్డ్ నేను వాడాను. దానికి అర్థం మీకు తెలుసా? మోటరింగ్ స్కిల్స్ అంటే ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? మోటరింగ్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటంటే, మీరు మీ కంటితో చూసిన దాన్ని మీ చెయ్యి అర్థం చేసుకొని కంటితో చూస్తున్నప్పుడు చేత్తో పని చేయగలగడం. అంటే స్పూన్తో గులాబ్ జామ్ తినడం, ఇంకా బ్రేక్ వేయాలి అంటే ముందు అడ్డుగా ఉంటే కాలు బ్రేక్ వేయడం. కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ 2 senses, 2 to 3 senses ఇన్ యువర్ బాడీ. సింపుల్ హ్యూమన్ సైన్స్ ఇది. చిన్న పిల్లోడికి పుట్టిన పిల్లోడికి మోటరింగ్ స్కిల్స్ రావడానికి 4 months పడుతుంది. ఓకే, 4th month నుంచి హీ కెన్ పిక్ వాట్ హీ సీ. వాడికి తెలుసు ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి చెయ్యి ఇక్కడ దాకా వెళ్ళి ఇలా పట్టుకొని ఇలా తీయాలి. కరెక్ట్? అంతేనా? దిస్ ఈజ్ సింపుల్ మోటరింగ్ స్కిల్స్. ఇదే ప్రిన్సిపల్ని యూజ్ చేసి రోబోటిక్స్ తయారు చేశారు. 20 years నుంచి రోబోటిక్స్ తయారు చేయడానికి ఏదో పెద్ద ఇంజనీరింగో టెక్నాలజీయో లేకపోతే ఇన్వెన్షన్స్ ఏమి చేయలేదు. ఒక 3 నెలల పిల్లవాడిని చూసి వాడి నుంచి నేర్చుకొని రోబోట్స్ని తయారు చేశారు. దిస్ ఈజ్ హౌ సింపుల్ టెక్నాలజీ ఈజ్. మనం ఎందుకు అనే కన్నా దాని వెనకట్ల ఏముందనేది తెలుసుకుంటే చాలా సింపుల్. సో మోటరింగ్ స్కిల్స్ అన్న పాయింట్ నేను చాలా స్ట్రెస్ చేసి చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే, మీరు 99%తో పాస్ అయ్యి మాస్టర్స్ చేసి పిహెచ్డి చేసి డాక్టరేట్ చేసి అన్నీ చేసి స్పేస్ కంపెనీలో వచ్చే అన్వర్ సార్ నాకు జాబ్ కావాలంటే కళ్ళు మూసుకొని ఇచ్చేస్తా. కానీ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి, బాబు కళ్ళద్దాలు పెట్టుకో, జాకెట్ వేసుకో, నీ హెయిర్కి క్యాప్ పెట్టుకో, ఇప్పుడు గ్లవ్స్ వేసుకో, ఈ స్క్రూస్ని ఇక్కడ ఇరగకుండా ఫిట్ చేయి అన్నాను అనుకో, 4 రోజుల తర్వాత వచ్చినా ఆయన చేయలేడు. ఎందుకంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ టూ సుపీరియర్ ఇన్ నాలెడ్జ్ కిల్స్ యువర్ ఎబిలిటీ టు యూజ్ యువర్ బేసిక్ మోటరింగ్ స్కిల్స్. డూ యూ అండర్స్టాండ్? అంతేనా? మనకి ఇప్పుడు 2 రకాల స్టూడెంట్స్ని చూస్తుంటాను నేను. ఒకళ్ళేమో హైలీ అకాడమిక్, ఏమిచ్చినా చేసేస్తాం, ఏం ఆన్సర్ కావాలన్నా చెప్పేస్తాం, మీరు ఎక్కడైనా పెట్టండి విల్ సర్వైవ్. వాళ్ళని పుస్తకాల దాకా నేను వాడగలను, అంతకన్నా ల్యాబ్లోకి తీసుకెళ్ళలేను. ఎందుకంటే స్పేస్లో ల్యాబ్లో కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి, అటెన్షన్ కావాలి, ఐస్ ఎప్పుడు చూస్తూ ఉండాలి, మీరు ఏది పగలగొట్టకూడదు, విరగొట్టకూడదు, ఉన్నది ఉన్నట్టు ఫిట్ చేయగలగాలి, ఫిట్ చేసిన దాన్ని టెస్ట్ చేయగలగాలి. ఓకే, టైటన్ వాచ్ కంపెనీ 26 years ago చెన్నైలో ఫ్యాక్టరీ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు వాచెస్ ఫిట్ చేయడానికి స్టాఫ్ని పిలిస్తే ట్రైన్ చేయడానికి, వాళ్ళు తాలింపుకి గింజలు వాడతారు కదా, ఏంటంటే అది బ్లాక్గా ఉంటాయి, ఆవాలు గిన్నెలో పెట్టి వాళ్ళకి ఇది పించ్ చేసి పట్టుకునేది పట్కర్లాగా ఉంటుంది కదా చిన్నది, డాక్టర్స్ దగ్గర వాడుతుంటారు, కాటన్ అది పట్టుకునేది, అది ఇచ్చి దాంతో పట్టుకొని ఒక దగ్గర పెట్టమని చెప్పారు. 2 weeks పట్టింది వాళ్ళకి ఇన్ని ఆవాలని ఈ ప్లేట్ నుంచి ఆ ప్లేట్లోకి మార్చడానికి. అంటే చెయ్యి వణకకూడదు, అది పట్టుకొని పెట్టాలి అంటే కంటితో చూసిన దాన్నే క్యాచ్ చేయగలగాలి, 1 at a time చేయాలి. ఇలాంటివి 7 months ట్రైనింగ్ ఇస్తే 600 పీపుల్ని దే పుట్ ఇన్ ఏ ల్యాబ్ వేర్ దే కెన్ అసెంబుల్ ఎ సింపుల్ వాచ్. దిస్ వాజ్ ద మోస్ట్ టఫెస్ట్ జాబ్ ఫర్ టైటన్ టు స్టార్ట్ ద కంపెనీ. వాళ్ళు ఫ్యాక్టరీ పెట్టేశారు, రా మెటీరియల్ వచ్చేస్తుంది, పెద్ద పెద్ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మిషన్లు వచ్చాయి, పీసెస్ పార్ట్స్ అన్నీ రెడీ అవుతున్నాయి, కానీ ఇవన్నీ అసెంబుల్ చేయకపోతే ఒక వాచ్ తయారవ్వదు.
ఇంకొక పెద్ద విషయం ఏంటంటే అబ్బాయిలు మీరు తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకో విషయం ఉంది. 2000 మందిని వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసి ట్రైనింగ్ చేస్తే ఫస్ట్ 600 మంది ఓన్లీ అబ్బాయిలు అప్లై చేశారు. చేస్తే ఇదేంటి, ద చైర్మన్ హూ వాజ్ ద టాటా, హీ వాజ్ ఎక్స్ టాటా ఎంప్లాయీ, టైటన్ చైర్మన్, ఆయన ఇదేంటి అమ్మాయిలు ఇద్దరే వచ్చారు 600 మందిలో అప్లై చేయడానికి. సో ఆయన అన్నారు, ఇలా కాదు, ఊర్లో అందరికీ మూవీ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు కదా రిక్షాల మీద, అలా చేసి అమ్మాయిలకు కూడా జాబ్ ఉంది ఇక్కడ. అది తెలియదు అమ్మాయిలకి జాబ్ ఉంది ఇక్కడ అని. వాళ్ళు అనుకున్నారు జాబ్ అంటే అబ్బాయే అనుకున్నారు. సో అలా చెప్పి క్యాన్వాస్ చేయించి అప్పుడు అమ్మాయిలు కూడా చేయగలమో లేదో తెలియదు వెళ్దామని వస్తే అప్పుడు మళ్ళీ రిక్రూట్ చేస్తే 2000లో 1000 గర్ల్స్ 1000 బాయ్స్ని రిక్రూట్ చేస్తే ట్రైనింగ్ అయ్యాక మిగిలిన వర్కర్స్లో 860 పీపుల్లో 850 వర్ గర్ల్స్ 10 వర్ బాయ్స్. అంటే ఇక్కడ నేనేం ద రీజన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఇది అంటే, మీరు ఏం చదివారో దాన్ని బట్టి మీరు ఈ జాబ్ చేస్తారని ఎవరెవరైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళందరూ అబద్ధాలు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ వాళ్ళకి కనిపించాయి ఇప్పుడు దాకా. ఓకే, మీ సర్టిఫికేట్ చూసి బ్రిడ్జ్ ఇంజనీర్ అయిపోతారు, సివిల్ సర్టిఫికేట్, మెకానికల్ ఇంజనీర్ సర్టిఫికేట్ చూసి ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో ఇంజనీర్ అయిపోతారు అనే రోజులు పోయాయి. మీరు చేయగలిగిన వాళ్ళకే జాబులు, చెప్పిన వాళ్ళకి జాబులు ఉండవు. ఇంకా మ్యాక్సిమం 26, ఇది 28 తర్వాత నుంచి మీరు మాట్లాడడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉండదు. జాబ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఎలా ఉంటాయంటే, ఇది చెయ్యాలి, చేయగలిగిన వాళ్ళు రండి అంటారు, తీసుకెళ్ళి వాళ్ళందరికీ డెస్క్లు ఇచ్చేస్తారు, చేసి చూపించండి అంటారు, చేసి చూపించిన వాళ్ళకి జాబ్ ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చి ఇంటికి పంపిస్తారు, చేయలేని వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అని పంపిస్తారు. ఇంతే. 28 తర్వాత ఇంటర్వ్యూలు ఉండవు, సీవీలు అసలు ఉండవు. మీరు చూస్తే ప్రతి పిల్లర్ మీద దెర్ ఈజ్ ఎ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ బార్కోడ్. ఓకే, ఫ్యూచర్లో మీరు వరల్డ్తో నాకు ఉద్యోగం కావాలి అని అడగాలన్నా, వరల్డ్ మీకు ఉద్యోగం ఇవ్వాలన్నా, కంపెనీస్ మిమ్మల్ని పిలిచి జాబ్ ఆఫర్ చేయాలన్నా, మీరు కంపెనీస్కి జాబ్కి అప్లై చేయాలన్నా లింక్డ్ఇన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వే. సీవీలు బయోడేటాలు అక్కర్లేదు, ఎవరు తయారు చేయక్కర్లేదు, ఎవరు ప్రింట్ చేయక్కర్లేదు. లింక్డ్ఇన్ విల్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ బయోడేటా వెన్ యూ ఎంటర్ యువర్ డీటెయిల్స్. ఓకే, అండ్ ప్రతి కంపెనీ ఇప్పుడు రిక్రూట్మెంట్స్, హెచ్ఆర్స్ లేవు, రిక్రూట్మెంట్ ఏజెంట్స్ లేరు, అన్ని లింక్డ్ఇన్లోంచే వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారు. మెషిన్ లెర్నింగ్ లాంగ్వేజ్, ఏఐ ఈజ్ టెల్లింగ్ దెమ్ హూ టు బ్రింగ్. ఏఐ చాలా స్మార్ట్. నేను 100 పేజీలు లెటర్ రాస్తాను అంటే అది అడ్మిసబుల్ కాదు. మీరు చెప్పాల్సింది కొన్ని పారాగ్రాఫ్లో చెప్పాలి, అందులో మీరు చేసిన దాన్ని వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పిందంతా మిమ్మల్ని ఈ రోజుకి ఉన్న నీడ్కి మ్యాచ్ చేయడానికి. స్పేస్ గురించి ఇంకా ఏం చెప్పలేదు నేను, రైట్? ఇప్పటి వరకు మీకు అర్థమైందా? వేర్ ఆర్ వి, వాట్ వీఆర్. మనం విన్నది మర్చిపోండి, మీ కళ్ళతో చూడడం మొదలెట్టండి. ఇదొక్కటే నేను చెప్పేది. మీరు కళ్ళతో చూడండి, ఎవరో చెప్పారు ఏదో విన్నాము అనే ఆ సీజన్ కాదు, ఆ జనరేషన్ అయిపోయింది. యు ఆర్ జెన్ జీ, మీకు తెలుసు కదా జెన్ జీ. మీ తర్వాత జెన్ ఆల్ఫా వస్తున్నారు, వాళ్ళు ఇప్పుడు 8th 10th 10th స్టాండర్డ్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు 5 to 6 crore ఇంజనీర్స్ ఆర్ జాబ్లెస్ ఇన్ ఇండియా. మీ తర్వాత ఆల్ఫా కూడా ఇంజనీరింగ్ చేసినప్పటికీ 35 crores ఉంటారు ఇన్ 10 years. ఏం చేద్దాం మరి? ఎన్ని జాబులు, ఎక్కడ గవర్నమెంట్ జాబ్ హోల్డర్స్కే అన్ని గవర్నమెంట్ జాబులే లేవన్నీ. సో వాట్ వీ షుడ్ డూ ఇస్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ అయిపోదామా అంటే, ఉన్న డబ్బులన్నీ మనం ఫీజులు కట్టేస్తాము, చదువుల్లో టైం పెట్టేస్తాము, తర్వాత మళ్ళీ పెట్టుబడులు అంటే లోన్లు రావు. సో అది ప్రాక్టికల్ కాదు. ఎవరైనా చేయగలిగితే ఓకే, బీ మై గెస్ట్, బికమ్ ఏ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో 30 to 35% ఆఫ్ ద వరల్డ్ విల్ బి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ థింగ్స్ విచ్ విల్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ స్పేస్. అది ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం, ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తాం, స్పేస్లో ఉంచుతాం. డేటా సెంటర్స్, మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు గూగుల్కి డేటా సెంటర్, ఇంకొక 2 years 4 years తర్వాత అలాంటివి ఎక్కడ ఎర్త్లో ఇన్స్టాల్ అవ్వవు. అట్లీస్ట్ 32 తర్వాత 32 తర్వాత గ్లోబల్ డేటా సెంటర్స్ అనేవి షట్ డౌన్ చేసేయాలి ఎర్త్లో.
ఎందుకంటే దే ఆర్ టేకింగ్ ద వాటర్ అండ్ పవర్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ జనరేటెడ్ ఫర్ పీపుల్ టు లివ్ ఇన్. California, Texas, and 3 other states low municipal councils are shutting down water so these data centers can run. They are shutting down power for industries so these data centers can run. This will not survive. So all data centers are going into space. Power production free akkada. Solar is free, power is free. Water akkarledu, cooling is free. Vacuum lo it's minus 150 degrees. Sorry, 150 minus 40 degrees. సో -40 degrees చిల్లింగ్ టెంపరేచర్లో మళ్ళీ కూలింగ్ అక్కర్లేదు కదా. సో ఎవ్రీథింగ్స్ రన్స్ పర్ఫెక్ట్లీ అక్కడ. పవర్ అక్కర్లేదు, కూలింగ్ అక్కర్లేదు, మనుషులు అక్కర్లేదు. ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేసి పంపిస్తే మనుషులు అక్కర్లేదు. డేటా ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అనేది కంప్యూటర్లో ల్యాప్టాప్లో కూర్చొని ఆపరేట్ చేసేయచ్చు. ఆల్ వీ నీడ్ ఈజ్ 1 5G సిగ్నల్ టు డూ దట్. కానీ ఇంత సింపుల్గా అయిపోతుంది అంటే పని చేయడము ఏదో ఏదో ఎక్కువ అయ్యి ఉంటుంది కదా. హెవీది టఫ్ది ఏదో జరిగే ఉంటుంది. ఆ టఫ్ది హార్డ్వేర్. ఇప్పుడు కంప్యూటర్లో మీకు హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్కి ఎలా తేడా తెలుసో స్పేస్లో కూడా హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. సాఫ్ట్వేర్కి డిజైన్ చేస్తే చాలు, హార్డ్వేర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి. మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అంటే ఎంత చదివారు కాదు, అది ఎంత సున్నితంగా అది ఇంప్లిమెంట్ చేయగలరు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఒక పని 10 సార్లు చేస్తే రాంది 11వ సారి చేస్తే వచ్చేయచ్చు. కరెక్ట్. 2 పార్ట్స్ని ఇచ్చి మ్యాచ్ చేసి ఫిట్ చేయండి అంటే ఇట్ ఈస్ న్యూ, ఓకే. కానీ 5 సార్లు చేశాక 6 సార్లు చేశాక చాలా కొంచెం సింప్లిఫై అవుతుంది. నెక్స్ట్ 10 times చేశాక వచ్చేస్తుంది. అదే పని 100 సార్లు తప్పు లేకుండా చేయమంటే పీస్ ఆఫ్ కేక్ కదా. ఒకసారి వచ్చేసాక ఇంకేమీ లేదు అందులో. ఆ ఒక్క పని అయిపోయాక అలాంటి 10 పనులు నేర్పి ఇవన్నీ కలిపి ఇది మీ జాబ్. యు ఆర్ టాస్క్ బేస్డ్ స్పేస్ టెక్నీషియన్ ఇంజనీర్. యు ఆర్ నాట్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్. యూ కెన్ బి మెకానికల్ ఇంజనీర్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్, సివిల్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్ ఆర్ ఏ సివిల్ ఇంజనీర్. ఐ డోంట్ కేర్. మీకు ఓన్లీ మినిమం తెలియాల్సింది సెంటీమీటర్కి ఇంచుకి తేడా, లీటర్కి గ్యాలన్కి తేడా, పౌండ్కి కిలోగ్రామ్కి తేడా తెలిస్తే వీ కెన్ ట్రైన్ యూ. Okay, we can train you to work on spacecrafts as your full-time job. దానికి ఎంత టైం కావాలి ట్రైనింగ్కి అంటే ఆస్ట్రోనాట్ అవ్వాలన్నా ఏరోస్పేస్ చేయాలన్నా 6 to 8 years పడుతుంది విత్ డాక్టరేట్ PhD. కరెక్ట్. మళ్ళీ అన్ని కాలేజీలు అంత పని ఇవన్నిటి బదులు మీ బేసిక్ కోర్ ఇంజనీరింగ్లో మినిమం నాలెడ్జ్, యూనిట్స్, మెటీరియల్స్, లెంత్, విడ్త్, వాల్యూమ్స్, ఏరియాకి వాల్యూమ్కి తేడా తెలిస్తే పెరిమీటర్ లెంత్, ఏరియా అండ్ వాల్యూమ్, బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ ఇవి తెలిస్తే చాలు. వీ కెన్ ట్రైన్ యూ. వీ హ్యావ్ ద జాబ్ టు టేక్ ద పెయిన్ టు డిజైన్ దోస్ మాడ్యూల్స్ అండ్ విల్ డూ దట్. కానీ ఇంట్రెస్ట్ మీలో ఉండాలి. స్పేస్ క్రాఫ్ట్ తయారు చేయాలా, ఇంకేమైనా చేయాలా మీ ఇష్టం అది. కానీ ఇందులో జాబ్లో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 3 yearsలో ఇండస్ట్రీలోకి జాబ్లోకి వస్తే 30 years జాబ్ గ్యారంటీ. ఎవరు ఫైర్ చేయలేరు. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో ఏ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ ఆలోచించే బదులు మన జాబ్ సెక్యూరిటీని మనం క్రియేట్ చేసుకోవడం బెటర్ ఏమో. మనం చేద్దాము ఈసారి ఫర్ ఎ చేంజ్. రైట్. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అయితే MNCకి అప్లై చేయండి, కంప్యూటర్ సైన్స్ అయితే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి అప్లై చేయండి అని చాలామంది చెప్తారు. ఇవన్నీ చెప్పి ఎంత ప్రయోజనాలు వస్తున్నాయో లాస్ట్ 10 years నుంచి చూస్తున్నాము. బాగానే ఉంది అంతా. కానీ రానున్న రోజుల్లో ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ. సో లెట్స్ చేంజ్ అవర్ గేమ్. కొంచెం డిఫరెంట్గా ఆలోచిద్దాం. ఎవరో వచ్చి క్యాంపస్లో ఇంటర్వ్యూ చేసి జాబ్ ఇస్తే వెళ్దాము లేదు అనే కన్నా కొంచెం ప్రోయాక్టివ్గా ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడే మనము లెట్ స్టార్ట్ మేకింగ్ అస్ రెడీ. ఒక విధంగా ఎలా ఉండాలి అంటే ఎవరైనా వచ్చి మీరు జాబ్ ఇవ్వాలా అంటే లేదండి ఐఎమ్ బిజీ విత్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ గెటింగ్ ఇన్ టు స్పేస్ నేను బిజీగా ఉన్నాను ప్లీజ్ డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అని ఒక స్టూడెంట్ చెప్తే ఎలా ఉంటుంది. అది పవర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అకంప్లిష్మెంట్. అది ఎవ్వరు మీకు ఇవ్వక్కర్లేదు, మీరు కూడా ఎక్కడి నుంచి సంపాదించక్కర్లేదు, మీలోనే ఉంటుంది. కాకపోతే మిమ్మల్ని దానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి హ్యాండ్ హోల్డ్ చేసి అక్కడి దాకా తీసుకెళ్ళి జాబ్ ఇవ్వగలగాలి. ఇట్స్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ జాబ్. గవర్నమెంట్లు కూడా చాలా కష్టపడతాయి, 100% వాళ్ళు చేయలేరు.
వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డూ ఈజ్ చాలా గ్రౌండ్ లెవెల్లో 1-on-1తో కిడ్స్ని తీసుకొని వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి జాబ్ వచ్చడానికి ఎవరి దగ్గర తీసుకెళ్ళి జాబ్ ఇవ్వకుండా నేనే కంపెనీ పెట్టి నేనే మెటీరియల్ తెచ్చి వాళ్ళతోనే చేయించి జాబ్ ఫినిష్ చేద్దాం. ఇలా ఎన్నాళ్ళు నేను చేస్తుంటే మీకు అన్నాళ్ళు జాబ్ ఇవ్వచ్చు, మీరు ఎన్నాళ్ళు పని చేస్తుంటే అన్నాళ్ళు నేను ఫ్యాక్టరీ రన్ చేయొచ్చు. అయిపోయింది కదా లోకల్ సొల్యూషన్. దీనికోసం నాసాకి వెళ్ళక్కర్లేదు, షారుఖ్ ఖాన్ని తేవక్కర్లేదు, ఏమీ అక్కర్లేదు. ఎవ్రీబడి కెన్ డూ వాట్ దే వాంట్ టు డూ. బట్ ఎవరో చెప్పేవాళ్ళు ఉండాలి, చేయించేవాళ్ళు ఉండాలి. చెప్పి వెళ్ళిపోతే ఏమవ్వదు. సో మీకెవరికైనా స్పేస్లో ఇంట్రెస్ట్ అవ్వాలి అంటే ముందు తెలియాలి. బట్ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా పని చేయడం అనేది చాలా కష్టం. ఐ డోంట్ థింక్ యూ కెన్ డూ దట్. సో స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి అనేది తెలియకపోయినా పర్లేదు. రాకెట్ అంటే ఏంటో అందరికీ తెలుసా? రాకెట్ తెలుసు కదా అందరికీ. స్కై రూట్ గురించి చూసారా? వీడియోస్ అవి చూసుంటారు, ఈ మధ్యన రాకెట్ ఫ్లై చేశారు అని. చూసారా? రేస్ హ్యాండ్, మాట్లాడండి. కొంచెం వాయిస్ నవ్వినా పర్లేదు, నాకు సైలెంట్గా ఉంటే మాట్లాడలేము. చూసారా? ఓకే. మీకు అది 8.5 years పట్టింది ఆ రాకెట్ తయారు చేయడానికి. 160 people వర్క్ చేశారు. దానికి ఆయన కాస్ట్ 400 million టు మేక్ వన్. 400 million అంటే ఎంత తెలుసా? 4,000 కోట్లు. అది తయారు చేసి స్టాండ్ మీద పెట్టి ఫైర్ చేస్తే అది స్పేస్లోకి వెళ్ళి జాబ్ ఫినిష్ చేయడానికి పట్టిన టైం గెస్ చేయండి ఎవరైనా. చెప్పండి, పర్లేదు. ఎంత? 20 minutes, 50 minutes, 2 hours? చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పాలి. 3.28 minutes. సో 4,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి 180 మంది 8.5 ఏళ్ళు పని చేస్తే అది 3.25 minutesలో తన జాబ్ చేయగలిగింది. ఈ ఇంత టైంలో ఇంతమంది చేసిన దాంట్లో ఒక్క స్క్రూ రాంగ్ ఫిట్ చేసున్నా ఈ పని జరిగేది కాదు. ఇట్ విల్ బ్లాస్ట్. ఉంటే ఇది, లేకపోతే అది, మధ్యలో ఇంకా లేదనమాట. రజనీకాంత్ లాగా అనమాట ఇది, ఆర్ దిస్ ఆర్ దట్. మధ్యలో ఇంకా బైపాస్ రోడ్లు ఉండవు. సో ఇంత క్రిటికల్ మనీని ఇన్వెస్ట్ చేసి, ఇంత క్రిటికల్ జాబ్ని టేకప్ చేసి అన్నీ చేశాక ఫైనల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అయి ఉంది? హ్యూమన్ మీద. అవునా? ఆ చైర్ అంత పెద్ద స్పేస్ క్రాఫ్ట్ 250 kgsలో ఎన్ని స్క్రూస్ పెడతాం అనుకున్నారు? ఆల్మోస్ట్ 800-900 స్క్రూస్ ఉంటాయి. దే ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ టైటానియం. మీ ఇంట్లో గోడకి క్యాలెండర్ పెట్టే స్క్రూ ఖరీదు 3 రూపాయలు. మేము ఆ స్పేస్ క్రాఫ్ట్లో ఫిట్ చేసే ఒక స్క్రూ ఖరీదు 3,800 రూపాయలు. ఓకే, టైటానియంతో చేయాలి, ప్రెసిషన్ ఉండాలి, ఇంత టార్క్ ఉండాలి. ఇవన్నీ మేము నేర్పుకుంటాం. నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీకు స్పేస్ అనేది తెలియకపోయినా పర్లేదు, కానీ అందులో హార్డ్వేర్ ఉంటుంది. దాన్ని అసెంబుల్ చేయాలి, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అంటే ఒక హ్యూమన్ కావాలి. దానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటి? టూల్స్ మేనేజ్ చేయడం, వర్క్ యూస్ చేయడం, మెటీరియల్ కట్ చేసి బిల్డ్ చేయడం, మిషనింగ్ చేసిన కాంపోనెంట్స్ని టెస్ట్ చేసి అసెంబుల్ చేయడం. ఇంతవరకు ఉంటే వీ కెన్ ఎంప్లాయ్ దట్ పర్సన్ ఇన్ టు స్పేస్ ఇండస్ట్రీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. నెక్స్ట్ వచ్చే 10 yearsలో అన్సుమి స్పేస్ ఏజెన్సీ విల్ బీ ద ఫస్ట్ వరల్డ్స్ ప్రైవేట్ స్పేస్ ఏజెన్సీ. ఇప్పుడు దాకా మీరు స్పేస్ కంపెనీస్ చూశారు. ప్రపంచంలో 20,000 స్పేస్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఇండియాలో 2,000 స్పేస్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ స్పేస్ కంపెనీస్ డూయింగ్ one part, any one part. But they will sell for somebody who want to make a spacecraft. Ansumi is not a space company. It is the world's first private space agency. నాసా, ఇస్రో, యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ, జాపనీస్ స్పేస్ ఏజెన్సీ, ఇలాగా 11-14 ఉన్నాయి వరల్డ్లో. ఇవన్నీ గవర్నమెంట్స్కి చెందినవి. అన్సుమి ఈస్ ట్రయింగ్ టు బికమ్ ద ఫస్ట్ ప్రైవేట్లీ హోల్డ్ స్పేస్ ఏజెన్సీ, అంటే మిషన్స్. యునో, సో ఇది చేయాలి అంటే 500-1000 మంది కాదు, 10,000 మంది, 20,000 మంది కూడా తక్కువే. ఎందుకంటే పార్ట్స్, ఒక్కొక్క అసెంబుల్ పార్ట్ తయారు చేయము, మొత్తం క్రాఫ్ట్ తయారు చేస్తాం. దానికి కావాల్సిన పార్ట్స్ని కూడా ఫ్యూచర్లో మనమే తయారు చేసుకోవాలి, అసెంబుల్ చేయాలి, లాంచ్ చేయాలి, లాంచ్ చేశాక ఆపరేట్ చేయాలి, దాని నుంచి మళ్ళీ ఎర్త్కి సొల్యూషన్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇవ్వాలి. ఎక్కడ చూసినా ప్రతి ఇంజనీరింగ్ డిసిప్లిన్ పర్సన్ కెన్ ఫిట్ ఇన్ దీస్ జాబ్స్. డేటా సైన్స్, ఏఐ, కంప్యూటర్ సైన్స్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్,
సివిల్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ప్లీజ్ చేయొద్దండి, నా ఫేవరెట్ స్టూడెంట్ సివిల్. ఎందుకంటే వీళ్ళని ఎవరు మెయిన్ ఫ్రంట్ లైన్లో పెట్టి మాట్లాడరు, కానీ మర్చిపోతారు ఏంటంటే ఒక యాంటీనాకి ఎంత కష్టపడి ఇంజనీర్ చేసినా ఫౌండేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మేము స్పేస్ డేటా రిసీవ్ చేయడానికి స్పేస్ యాంటీనాస్ తయారు చేయించే ఒక కంపెనీని కలిశాను. బెస్ట్ యాంటీనాస్ తయారు చేస్తున్నారు వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళకి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ టీం లేరు ఇన్స్టాల్ చేయడానికి. వచ్చి ఫౌండేషన్స్ తయారు చేసి ఇన్స్టాల్ చేసి వెళ్ళమని చెప్పారు. వాళ్ళు బెస్ట్ చేసినా ఐ కాంట్ గివ్ ద కాంట్రాక్ట్ టు దెమ్ బికాస్ దే హ్యాడ్ నో సివిల్ టీమ్. ఓకే, సో ఈ ఇండస్ట్రీలో సివిల్ ఇంజనీర్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. అంతేకాదు సైకాలజిస్ట్స్ కావాలి, టెక్నీషియన్స్లో సైకాలజిస్ట్స్ కావాలి, నెక్స్ట్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్స్లో కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీర్స్ కావాలి, సిగ్నలింగ్ కావాలి, రేడియో కమ్యూనికేషన్స్ కావాలి. సో మీరు ఏ ఇంజనీరింగ్ చేసినా పర్లేదు, జస్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటే చాలు. పర్సంటేజ్ అనేది మీ పేరెంట్స్ని సాటిస్ఫై చేయడం వరకు ఉంచుకోండి చాలు, నాకైతే అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే మోటరింగ్ స్కిల్స్, హ్యాండ్ అండ్ ఐ కోఆర్డినేషన్కి కావాల్సింది మీ బాడీలో ఆ యాటిట్యూడ్ అండ్ ద ఎబిలిటీ టు డూ ద జాబ్. పర్సంటేజ్ ల్యాబ్లో టేబుల్ మీద స్టిక్కర్ పెడితే పని అయిపోతుంది అని అనుకుంటే అది చాలా కష్టం, అలా జరగదు. మీరే చేయాలి. మీరు చేయాలి అంటే మీకు మేము నేర్పాలి, దానికి ఒక టైం కావాలి. ఇందాక చెప్పాను 8 years పడుతుంది అని. ఏరోస్పేస్ ఇంజనీర్ కానీ పిహెచ్డీస్ డాక్టరేట్స్ చేసి ఒక స్పేస్ కంపెనీ జాయిన్ అయ్యి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ని టచ్ చేయాలి అన్న 8 years పడుతుంది ఇంజనీరింగ్ తర్వాత. నో బడీ విల్ అలో యూ టు టచ్ ఎ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ వితౌట్ దట్. కానీ మనం చేస్తున్న ట్రాన్సిషన్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ యూ టు గో అండ్ మేక్ డిజైర్ ద హోల్ మిషన్. యు ఆర్ ఓన్లీ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ఎ స్పేస్ టెక్నీషియన్ ఇంజనీర్. ఓకే, ట్రాన్సిషన్ ఏమో 6 months ఉంటుంది అంతే. 6 months కూడా మీకు మేము ఆన్లైన్ ఆర్ ఆన్ ప్రాక్టికల్ కాంబినేషన్లో ముందు ప్రాక్టీసింగ్ సెషన్స్లో, ట్రైనింగ్ లేదు ఇందులో, ప్రాక్టీస్. ఓకే, ట్రైనింగ్ లేదు, మర్చిపోండి. మనకి ఏదో ట్రైనింగ్ ఇస్తారు, ఇది చదవాలి, ఇది అర్థం చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ ఉండవు. ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్. మీకు రానిది ఇవ్వము, మీరు చేయలేనిది అడగము. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే పర్ఫెక్షన్. ఈ సెట్ ఆఫ్ 20 థింగ్స్ని చేసి 2 weeksలో ఎస్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ 3 minutes అంటే యువర్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. అలా ఒక 20 steps 6 months గివ్ ఆర్ టేక్ యువర్ రెడీ. ఏ కంపెనీ ఇండియాలో జాబ్ ఇవ్వకపోవచ్చు ఇది చెప్తే, కానీ అన్సుమి ఇస్తుంది. ఎందుకు అంటే జాబ్ రావాలి అనేది మీకు అవసరం. దానికోసం గవర్నమెంట్ చాలా కష్టపడినప్పటికీ ఇండస్ట్రియలిస్ట్స్ వాళ్ళ ఎకనామిక్స్ దీనికి తోడ్పడట్లేదు ప్రస్తుతం. ఓకే, వాళ్ళకి రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది, టర్న్ ఓవర్ ఉంటుంది, చాలా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, వీటికి చాలా డిఫరెంట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి. గవర్నమెంట్ కెన్ ఓన్లీ ఎంకరేజ్ బట్ దే కెనాట్ ఎన్ఫోర్స్ ఎనీ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ టు డూ దిస్, రైట్? సో అన్సుమి థింక్స్ if we can simplify the job, we can compromise on qualification. How is that? Does that make sense? Okay na? అర్థమైందా? Do you agree? ఎందుకు ఇంత పర్సంటేజ్లు కావాలి? 98% హై ర్యాంకర్, బిట్స్, ఎన్ఐఐటి, ఐఐటి వీళ్ళనే తీసుకుంటామని ఎందుకు అంటున్నారంటే వాళ్ళు 10 మంది చేయాల్సిన జాబ్ని ఒక మనిషికి ఇచ్చి 10 రెట్లు ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ని తేడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. లాస్ట్ 10 yearsలో జరిగింది ఇదే, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది జరిగింది. దీని గురించి ఎవ్వరికీ తెలియదు, ఇది ఎవ్వరికీ తెలీదు. మీరు పెద్ద ఫిలాసఫర్స్ని, ప్రొఫెసర్స్ని కూడా అడగండి, వాళ్ళు ఏమంటారంటే వీఆర్ అడ్వాన్సింగ్ ఇన్ టెక్నాలజీ సో వీ నీడ్ మోర్ అండ్ బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ టు డూ ద జాబ్ అని అంటారు. ఇట్ ఈస్ 100% రాంగ్. If anybody has to argue on that, I will spend 2 hours discussing it. What I am saying is టెక్నాలజీ పెరిగింది నాలెడ్జ్లో, నేర్పతనంలో, నేర్చుకోవడంలో. దాని అర్థము అవన్నీ ఒకటి నెత్తి మీద పెట్టేసి మొయ్యరా అని, అంత మొయ్యగలిగిన బాహుబలికే జాబ్ ఇస్తామని, దానికి తగ్గ శాలరీ 5 రెట్లు ఇచ్చేస్తామని, ఇది రాంగ్ వే. దిస్ ఈజ్ ఎ రాంగ్ వే. దిస్ విల్ కొలాప్స్. ఇట్ ఈస్ కొలాప్సింగ్ నౌ. ఎందుకు ఏమైంది? అలా చేయడం వల్ల ఇప్పుడు రోబోటిక్స్ వచ్చింది. దే వర్ ఫెయిలింగ్ పర్సనల్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్, మెంటల్ హెల్త్ బ్యాలెన్స్, ఫ్యామిలీ బ్యాలెన్స్, మనీ అండ్ ఎర్నింగ్ అండ్ స్పెండింగ్ బ్యాలెన్స్.
ఎంతసేపు వర్క్ మైండెడ్ ఉండడము, ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఓకే ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోయింది. ఇంత హై క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ డౌన్ ఇన్ ఎఫిషియన్సీ టు 20-30% నౌ. సో పని చేసేదే అవుట్పుట్ కోసం, ఆ అవుట్పుట్లోనే ఎఫిషియన్సీ క్వాలిటీ ఉండట్లేదంటే ఇంక ఇదంతా ఎందుకు అన్న దాంట్లోంచి ఏఐఎంఎల్ నుంచి ఆటోమేషన్, రోబోటిక్స్ నుంచి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి సక్సెస్ఫుల్గా చేసుకున్నాయి కంపెనీస్. యాక్చువల్ పాయింట్ని అందరూ మిస్ అయిపోయారు. ఒక మనిషి కంఫర్టబుల్గా ఎంత పని చేస్తే 100% ఎఫిషియన్సీ తేగలడో అంతే పని ఇచ్చి, రీజనబుల్ శాలరీ ఇచ్చి, లైఫ్ లాంగ్ జాబ్ ఇచ్చి వాడిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా వదిలేస్తే వాడు లైఫ్ హ్యాపీగా ఫ్యామిలీతో బతికేస్తాడు. అంతేనా? ఎందుకు హీరోలే కావాలి? రోజు యుద్ధాలు చేస్తామా ఏంటి? జనరల్ లైఫ్లు కూడా ఉంటాయి కదా. అంబిషన్ ఉన్నోళ్ళు చేయండి, ఐ డోంట్ సే ఎనీథింగ్ అబౌట్ యూ. నేను అంబిషియస్. ఐ వర్క్ 18 hours a day, 7 days a week. For 19 years I didn't take one holiday except coming to India to see my parents. I don't like holidays or anything. I'm very workaholic. But ప్రొడక్టివ్ ఓరియంటెడ్ మైండ్ సెట్, ఎఫిషియన్సీ కావాలి. నేనేమంటానంటే లెట్స్ ట్రై అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే సార్, దిస్ ఈజ్ అవర్ మోటివ్ అండి. లెట్స్ సింప్లిఫై ద జాబ్ so that a basic student can understand 100%, and let's teach him only as much required to that very simplified job. ఒక జాబ్ని తీసుకొని 10 times కట్ చేసేద్దాం, సరేనా? ఈజీ, ఓకేనా? బాయ్స్ మీకు అందరికీ సినిమా టికెట్లు ఇస్తా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తే. నిజంగా ఆ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్లో ఎవరెవరు క్లిక్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ 2 crypto coins. ఓకే, మీ అందరికీ ఎంత ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ ఉందో నాకు తెలీదు. whoever clicks that, I will communicate to you guys and I will send you 2 crypto coins each. ఈరోజు దాని వాల్యూ ఎంత ఉందో నేను చెప్పను, కానీ 10 years తర్వాత మేబీ ఇట్ విల్ బీ 5 lakhs or 10 lakhs, ఐ డోంట్ నో. ఇట్స్ బీన్ ఇంకంతకన్నా నేనేం చేయలేను సినిమా టికెట్లు ఇవ్వడం కన్నా. ఓకే, సో ఒక జాబ్ని 10 times సింప్లిఫై చేద్దాం ముందు, రైట్? దాన్ని 10 hours స్టడీ చేద్దాం, 100 hours ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఓకేనా? 10-10-100, 10 10s 100 కదా. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫార్ములా. ఇంతే మనకు కావాల్సింది. 10 times సింప్లిఫైడ్ జాబ్ని 10 hours స్టడీ చేద్దాము, 100 hours ప్రాక్టీస్ చేద్దాము. ఒక వీక్లో మనిషి పనిచేసేది 40 hours. 8 to 5 చేస్తే 8 5s 40. ఓకే, 8 hours per day, 5 days a week, 40. అంటే 2.5 weeksలో you finished studying, you finished practicing. ఓకే, తర్వాత మళ్ళీ 10 యాక్టివిటీస్లో చేద్దాం ఇలాగా. అంటే 22 weeks. 22 weeks అంటే 52 weeksలోంచి ఆల్మోస్ట్ లైక్ 4.5 months. ఓకే, 1 month టెస్టింగ్. మీరు అన్ని 20 యాక్టివిటీస్ చేశారు కదా, 20 యాక్టివిటీస్లో టెస్టింగ్ ఎలాగా చేయగలరా లేదా అని కదా, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, వచ్చేసింది. టైం, ఫస్ట్ ఒక యాక్టివిటీని ఎంత యాక్యురేట్ టైంలో చేయగలం, తప్పులు చేయకుండా చేయాలంటే 10 minutes కావాలా, 5 minutes కావాలా, 4 minutes కావాలా, అది తెలియాలి. ఓకే, సో ఈ 1 month టెస్టింగ్ మనమే టెస్ట్ చేసి ఒక లాగ్ తయారు చేసుకొని చూస్తే వి విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ టైం వీఆర్ స్పెండింగ్. దాన్ని స్టాండర్డైజ్ చేసుకుందాం. దాన్ని మళ్ళీ తక్కువ టైంలో చేయండి, ఎక్కువ టైంలో ఇలా చేయొద్దు. దిస్ ఈజ్ ద ప్లాన్. ఓకే, 6 months. ఈ తర్వాత మీకు అప్పటికి కూడా ఇది వేస్ట్ అని అనిపిస్తే యూ షుడ్ నెవర్ కమ్ ఇన్ టు స్పేస్. బెటర్ యూ గో ఇన్ టు సమ్ అదర్ థింగ్. ఓకే, ఎందుకంటే మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకోవద్దు, రైట్? ఇదేదో ఎవరో చెప్పారని మళ్ళీ చేసినట్టు అవుతుంది. ఓకే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్, నాట్ లిసన్. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ లెర్న్. ఇఫ్ యూ లిసన్ ఇట్స్ ఫైన్, అదర్వైజ్ నో బడీ కేర్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. సో సార్ చెప్పారు, హీ విల్ ఎన్ఫోర్స్ ద డిస్కషన్స్ ఫర్దర్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏమున్నా ఐ కెన్ డూ రిమోట్ డిస్కషన్స్ ఎనీ టైమ్ అండి. ఈవెన్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా వర్కింగ్, ఐ కెన్ డూ రిమోట్లీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ హియర్ ఐ కెన్ అడ్రస్ కిడ్స్ డైరెక్ట్లీ ఎప్పుడైనా. కాకపోతే ఇది స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే నాకు ఏదో ఒక బ్యాచ్ నుంచి కొంత ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ రావాలి. మీ కాలేజ్ నుంచి వస్తే వి విల్ మెజర్ దట్ ఇంట్రెస్ట్.
వన్స్ యూ గో ఇన్ టు లింక్డ్ఇన్ యూ విల్ గెట్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ఆర్యభట్ట అనే ఒక మిషన్ ప్రోగ్రామ్, కిడ్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఇంజనీర్స్కి. ఇట్స్ చాలా కాస్ట్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఇండియాలో, రైట్? బుక్స్ కాస్ట్లీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కాస్ట్లీ. మనం ఎంత ఫీజు పెడదాం దీని మీద అని చాలా ఆలోచించాం. ఓకే, అది ఈ రోజుల్లో ఒక యావరేజ్ ఫీజ్ C++ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఏమనంటే ఎవ్రీథింగ్ కాస్ట్ మనీ కదా, రైట్? సో చాలా ఆలోచించాక వి థాట్ ఇట్ షుడ్ బి గుడ్ టు కీప్ ఇట్ ఫ్రీ. ఓకే, మీరు 6 months స్పెండ్ చేస్తే మీరు కోల్పోయేది టైము, మేము ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది 2 లక్షలు ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ని ట్రైన్ చేయడానికి. బట్ ఐఎమ్ ఛార్జింగ్ 2 రూపీస్ కూడా చేయట్లేదు. ఎందుకంటే ఆ పర్సన్ నా ఫ్యాక్టరీలో జాయిన్ అయ్యి 20 years జాబ్ చేస్తే నేను 20 క్రాఫ్ట్స్లో ఆ పర్సన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండొచ్చు, 200 క్రాఫ్ట్స్లో ఆ పర్సన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండొచ్చు, 2000 స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్లో ఆ పర్సన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండొచ్చు. కరెక్ట్? సో ఐఎమ్ బిల్డింగ్ మై పర్మనెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వర్క్ ఫోర్స్. ఆపర్చునిటీ ఏంటో నాకు తెలీదు, కెరియర్ అంటే ఏంటో నాకు తెలీదు. పర్మనెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వర్క్ ఫోర్స్. ఒక్కసారి మేము ఇది కరెక్ట్గా చేయగలిగితే, మీరు కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వగలిగితే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇట్ విల్ బీ గుడ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఓకే, సెకండ్, ఇది చేయాలి అంటే ఫీజు అయితే లేదు, కానీ పుస్తకాలు ఎక్కడి నుంచి తెస్తాము? మీ క్లాస్కి వచ్చి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఇన్స్ట్రక్టర్స్ కావాలి, ట్రైన్ చేయడానికి మనుషులు కావాలి. కరెక్ట్? సో దాని మీద కూడా చాలా పనిచేస్తాము. మీ అందరి దగ్గర మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, ఎవ్రీడే డేటా ఉందా? ఓకే, ఎంతమంది వీడియోలు చూస్తారు, రీల్స్ చేస్తారు, కామెడీ మూవీస్ చూస్తారు, డౌన్లోడ్స్ చేస్తారు? అందరూ చేస్తారు. మీకు ఒక స్టాండర్డ్ కాస్ట్లో అయిపోతుంది కదా. మీరు ఫోన్ ఉంది, డేటా ఉంటే మీరు ఏం చేయాలన్నా ఎక్స్ట్రా మనీ ఎవరికి ఇవ్వట్లేదు, ఫ్రీయే కదా. దాని తర్వాత ఎలా యూస్ చేసుకోవాలి అనేది తెలిస్తే యూస్ చేసినందుకు కాస్ట్ లేదు. సో యూ విల్ యూజ్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్స్ విచ్ ఈస్ ఫ్రీ, యూ విల్ యూజ్ యువర్ డేటా విచ్ ఈస్ ఫ్రీ టు లెర్న్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. నో బుక్స్ నీడెడ్, నో లెక్చరర్స్ నీడెడ్, అండ్ నో information read from any website anywhere. Okay, simplified. Finally మీకు practical knowledge కావాలి. You need to see how a spacecraft is, how to fit it together. That we have thought of putting a space lab. వైజాగ్లో రఫీ స్పేస్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అని ఒక స్పేస్ ల్యాబ్ పెడుతున్నాం. ఓకే, ఎవ్రీవన్ హూ ఫినిషెస్ learning by phone with your modules will get free pass to come and spend time there to get hands-on experience. ఓకే, దానికి కూడా ఒక ఫీజు ఉంటుంది అని అనుకున్నాము, కానీ అది ఉండదు. ఓకే, సో వీఆర్ మేనేజింగ్ ఆల్ దట్ కాస్ట్ విత్ ఇన్ అవర్ కంపెనీ బికాస్ ఇట్ కాస్ట్స్ అస్ సేమ్ మనీ టు గో అండ్ రిక్రూట్ బిగ్ కాలేజెస్ నుంచి, బిగ్ సిటీస్ నుంచి తీసుకురావడానికి. So I am replacing all that cost with local employment, with local engineers. ఓకేనా? ఇది చేయాలి అంటే మీ సక్సెస్ రేట్ మీద ఈ ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది. మీరు సీరియస్గా తీసుకోకపోతే ఇది అవసరం ఎవరికి లేదు కదా అని ఇట్స్ నో పాయింట్ ఇన్ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, నేను చెప్పేది ఒకటే, మీరు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటే మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇనిషియేటివ్ అనేది మొదలెట్టినంత వరకే మా చేతిలో ఉంది. అది ముందుకు వెళ్ళాలి లేదా కిడ్స్ చేతిలో ఉంది. దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలన్నా ఆపేయాలన్నా మీ చేతిలో ఉంది. తర్వాత నన్ను అడిగితే ఐ విల్ జస్ట్ సే ఐ డిడ్ మై బెస్ట్, అంతేనా? సో ఎక్కడైనా మీకు ఏమైనా కాస్ట్ ఎన్కర్ అవుతుంది అంటే చెప్పండి, అది కూడా ఫ్రీ చేద్దాం ఈ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించినంత వరకు. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ గుడ్. దెర్ ఆర్ 8 colleges who will participate. ఇంకొకటి, చాలామంది కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా విల్ జాయిన్. మీది ఫస్ట్ కాలేజ్ టు నో అబౌట్ దిస్, బట్ within 2 years there will be 2 crore students. Within 5 years there will be 20 crore students in this. So be very, very, very good with utilizing your time. Within 2 to 3 weeks time we'll start the modules. First come first advantage, అంతే. ఎందుకంటే ఫస్ట్ జాబ్స్ క్రియేషన్స్లో ఫస్ట్ ట్రైన్ అయిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అనుకో, ఇంకా ట్రైన్ అవుతున్న వాళ్ళకి జాబ్స్ క్రియేట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా, రైట్? సో
లింక్డ్ఇన్ లేకపోతే మీకు లాగిన్ ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ రెడీ. కనెక్ట్ టు దట్ స్కాన్, దట్ ఈస్ మై లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్. యూ కనెక్ట్ టు మీ, ఐ విల్ బి సెండింగ్ ఎవ్రీథింగ్ డైరెక్ట్లీ టు యూ. ఇక్కడ 1-on-1, నో మిడిల్ మ్యాన్. ఓకే, మీకు చిన్న పాయింట్ ఉన్న దాని మీద మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈజ్ ఎ పబ్లిక్ మెసేజ్ సిస్టమ్. ప్రొఫెషనల్లే ఉండాలి, అది క్యాజువల్ కాదు, ఫార్మల్ కాదు, ప్రొఫెషనల్. ఓకే, సింపుల్ లాంగ్వేజ్. ఇంగ్లీష్ రాదు అని భయపడొద్దు. మీకు ఎంత ఇంగ్లీష్ వస్తే అంతలోనే రాయండి, ఏమైనా మెసేజ్ చేయాలంటే చేయండి. బట్ ప్లీజ్ ట్రై టు కమ్యూనికేట్ డైరెక్ట్లీ. మీకు ఎంతమంది ఏ క్వశ్చన్ అడిగితే ఆ క్వశ్చన్కి అంతమందికి ప్రాబ్లం ఉందంటే అది మేము సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయగలం. ఓకే, షూర్. ఐ థింక్ దట్స్ షుడ్ బి ఇట్ సార్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టు అడ్రస్. మీకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఫుట్బాల్ రాదు, క్రికెట్ ఆడను, చెస్ ఎప్పుడో ఆడేవాడిని. ఐ లివ్ 24 years in India. In last 23 years I am citizen of Australia. I am 47 now. ఇంతకన్నా వేరే డీటెయిల్స్ ఏమైనా కావాలంటే ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఈజ్ ఎనీథింగ్ ఐ కెన్ ఆఫర్. ఇంకేమి ఇంట్రెస్ట్ లేవు. 12 గంటలు పని చేయగలను, 4 గంటలు మీటింగ్లు చేయగలను, 7 రోజులు వర్క్ చేయగలను. ఇప్పుడు మారుతున్నాను, 5 రోజులు వర్క్ చేసి 2 రోజులు వ్యవసాయం చేస్తున్నాను ఆస్ట్రేలియాలో. సో ఐ హ్యావ్ ఎ ఫార్మ్ వేర్ ఐ లివ్. ఇండియా నుంచి మహీంద్రా ట్రాక్టర్ను ప్లవింగ్ అటాచ్మెంట్స్ కావాలి అంటే మా ఫ్రెండ్ చేద్దామని తను చాలా రేట్లు కనుక్కున్నాడు. శ్రీకాంత్, వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్, నా చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్. హీ ఈజ్ ద ఓన్లీ రీజన్ వై ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇండియా ఆఫ్టర్ 23 years. ఎందుకంటే తను ఇక్కడ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పాడు. నాకు అనిపించింది, తను ఎస్ అన్నాడు, కరెక్టే అన్నాడు. అందుకే సో ట్రాక్టర్ తీసుకెళ్దాము, కంటైనర్ బుక్ చేద్దాం, ప్లవింగ్ 44 acres సిటీ మధ్యలో ప్లవింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది కొంచెం అనుకుంటే, ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ తీసుకెళ్ళాక దాన్ని రిపేర్ చేసేవాళ్ళు దొరకరు. అక్కడే మెకానిక్స్ చేయాలంటే చిప్ సెట్స్ ఉంటాయి కంప్యూటర్స్ సైడ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆటోమొబైల్ ఇస్. సో ఐ హ్యాడ్ టు ఆర్డర్ ఫ్రమ్ జపాన్, కుబోటాస్, అండ్ దే బాట్ ఇన్ 3 containers. ఇక్కడ 3 పనిముట్లతో అయిపోయేది, అక్కడ నుంచి 16 పనిముట్లు వచ్చాయి. ఇప్పుడు అవన్నీ నేర్చుకోవడానికి వారం పడుతుంది నాకు. సో యా, నెక్స్ట్ 24 years ఐఎమ్ మేకింగ్ అన్సుమి స్పేస్ ఫ్యాక్టరీ రన్ ఇన్ వైజాగ్, భోగాపురం. In 24 years, it will be operating in Brisbane, Berlin, London, Los Angeles, and Tokyo. Manufactured in Bhogapuram, headquarters in Hyderabad. Nenaithe 24 years of my life I am giving to this. Okay? సో మీరు కెరియర్ స్టార్టింగ్ అప్పుడు మీరు చేసుకోవాల్సిన డెసిషన్ ఏంటంటే, మీకు రాకపోయినా పర్లేదు, స్పేస్లో అంటూ ఒకసారి మాడ్యూల్ చేసుకుని ఎంటర్ అయితే there are 2000 space companies in India who will become employable to take job for you. వాళ్ళల్లో 200 సీరియస్ బై ద వే, మిగతా వాళ్ళు ఇంకో 2 years తర్వాత ఉండరు. ఆ 200లో 20 లార్జ్ సైజ్. ఈరోజు ఇది స్టోరీ, మేబీ ఇన్ 5 years చేంజ్ అవ్వచ్చు. మనం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో వెళ్తున్నాం. వీఆర్ డూయింగ్ లార్జెస్ట్ స్పేస్ ఫ్యాక్టరీ బికాజ్ ఈ చిన్న చిన్న ల్యాబ్ సెటప్స్లో జాబ్లు ఇవ్వలేము, పెద్ద ఉండాలి. వీ నీడ్ 700 people in 1 year at least 1.5 year to start with. So think about it. ఏమైనా ఉంటే ప్లీజ్ కాంటాక్ట్, యూజ్ ద లింక్డ్ఇన్ టు కమ్యూనికేట్ ప్రొఫెషనల్లీ. సోషల్ వద్దు, డోంట్ పుట్ యువర్ స్క్రోల్స్ ఇన్ వీడియో, ఇట్స్ నాట్ పర్సనల్. సోషల్ కాదు, లింక్డ్ఇన్ ఈజ్ highly professional. The whole world job givers are watching it. Very careful. When you use LinkedIn, be very careful. ఒక్కళ్ళు మిమ్మల్ని రెడ్ లిస్ట్ చేసినా మీ ప్రొఫైల్ని తీసేస్తారు. యూ కెనాట్ రీచ్ ఎంప్లాయర్స్, ఎంప్లాయర్స్ కెనాట్ రీచ్ యూ. అండర్స్టాండ్? ఓకే, రైట్, దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. బై ద వే, మేడం ప్లీజ్ టెక్స్ట్. ఇవాళ ఇదంతా ఆర్గనైజ్ చేయడానికి యూ సీ దీస్ 2 ladies హియర్, రైట్? కెన్ యూ సీ? దే డిడ్ ద హోల్ కోఆర్డినేషన్ విత్ జగదీష్ గారు. అండ్ బోత్ ఆఫ్ యూ కమ్ హియర్, గో దట్ సైడ్ ఆన్ ద స్టేజ్, బోత్ ఆఫ్ యూ. సో దీస్ 2 also have volunteered. Okay?
లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ హూ దే ఆర్. వాళ్ళు ఎవరై ఉంటారు? మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీయా, పొలిటికల్ పార్టీయా, గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంటా, రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెన్సీయా, ఎవరు? స్టూడెంట్సా? ఎలా తెలుసు? వాళ్ళు చెప్పేశారా ఏంటి? That is Mr. Wajid. He's finished his engineering last year. Okay, last 1 year he is under my mentorship. Yours is mechanical. Mechanical engineering. Last 1 year I am training him for orbital engineering. Spacecraft ni padpokunda space lo 8.5 years ela tippali. Okay, that's what he's doing now. I mean, he is finished learning in 2 months. It takes 6 years to study it in aerospace engineering. It's called orbital engineering. I wanted to try and test on one engineer, see if he can understand. If I give my 2 hours a day, and it took 2 months to understand, and last 2 months you are doing missions, planning. Okay, 800 crores spacecraft ni rocket lo petti space lo pampaka 8.5 years zero gravity, ante moon ki earth ki unna zero cancellation gravity pull happens between 535 to 685 kilometers from earth height. అక్కడ క్రాఫ్ట్ని స్టక్ చేసి ఎర్త్ చుట్టూ 8,900 kilometers per second స్పీడ్తో తిరగనిస్తే ఇట్ విల్ స్టే దేర్ ఫర్ 8.5 years. ఓకే, అది జరగాలి అంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్, ఆర్బిటల్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు దీన్ని. అండ్ హీ హ్యాస్ పర్ఫార్మ్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్స్ట్రాడినరీ. నేను తనకి 2 hours per day ట్రైన్ చేయడం కన్నా అన్నాను, కానీ నేను సాఫ్ట్వేర్స్ ఏవి నేర్పలేదు. తనకి సాఫ్ట్వేర్స్ ఇచ్చాను, లైసెన్స్ ఇచ్చాను, సబ్జెక్ట్ చెప్పాను, నేర్పలేదు. ఐ జస్ట్ స్పోక్ ఫర్ అవర్స్ అండ్ అవర్స్ అండ్ అవర్స్ ఆన్ ఫోన్, స్పీకర్ ఆన్ చేసి ఆర్బిట్ అంటే ఏంటి, ఏంటి స్పేస్ అంటే ఏంటి. హీ ఫిగర్డ్ ఇట్ అవుట్ హిమ్సెల్ఫ్. హీఈస్ అ సెల్ఫ్ మేడ్ ఆర్బిటల్ ఇంజనీర్ ఫర్ అన్సుమి. ఓకే, సో నాకు తను ఆర్బిటల్ ఇంజనీరింగ్ పిహెచ్డి సర్టిఫికేట్ తెచ్చి ఇవ్వక్కర్లేదు. నేను జాబ్ ఇవ్వడానికి నాకు వేరే క్వాలిఫికేషను అక్కర్లేదు. అండ్ తనకు మాట చెప్పాను, అన్సుమి ఇండియాలో లాంచ్ అవ్వగానే జాయిన్ నువ్వు అయితే నేను ఫైర్ చేయను ఎప్పుడు లైఫ్లో, జాబ్ ఫైర్ చేయను అని చెప్పాను. ఎందుకంటే హీ నోస్ వాట్ హీ హ్యాస్ టు డూ, హీ ఈస్ డూయింగ్, అంతే చాలు, రైట్? The next kid is Akib, Mr. Akib. He is in final year now. Okay, tanu AIML engineering. Okay, so tanu last 6 months mundu 2 months he worked for me to design border security intelligence system for Indian Defence Forces, which will save 46,000 soldiers' life every year. Okay, he did that. Then tanaki ఏదో చేసి చేయమని చెప్పలేదు. ఐ హ్యాండ్ హోల్డెడ్ హిమ్. తనకి తెలీదు ఎలా చేయాలో, ఈ స్టిల్ స్టడీయింగ్. సో ఐ మేడ్ హిమ్ డూ యాజ్ ఐ సే. చెప్పింది పని చేయడం, చెప్పినట్టు చేయడం అంటారు కదా, యూనో, అది తీసి ఇక్కడ పెట్టు అంటే తీసి పెట్టడం కూడా ఒక ఆర్ట్. హీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫాలోడ్ మై ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఫినిష్డ్ complete road mapping of 16,000 kilometers, 8,000 kilometers, to provide security positions for every single 100 kilometers with the drones and signals and mobility units, which to save 46,000 soldiers now, we can move them from firing range of borderline into the country. So they are away from bullet firing. Save chesnetena life, right? And soldiers go on a truck to watch everything come back. Idi 24/7. So they are observing that every second no thing is crossing the border. Idi a concept. I am giving you an idea. He is not making all manufacturing, just concept. He is working with me on helping me to do my job, to do that by preparing all the designs of planning, operational planning, execution planning, everything. The lady you see next, tan peru పూర్తి పేరు గుర్తుంది కానీ హాసిని గుర్తు. షీ జస్ట్ ఫినిష్డ్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ అని చెప్పేచ్చు. ఓకే, అందరూ కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళే ఉన్నారు ఇక్కడ. షీ ఈజ్ ఆల్సో కంప్యూటర్ సైన్స్. మెకానికల్ కొంచెం ఎక్కువ రావాలయ్యా. ఓకే, మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ కెన్ డూ కంప్యూటర్ సైన్స్ జాబ్స్ దీస్ డేస్ 100%. నేను ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ ఎ మెకానికల్ ఇంజనీర్. ఓకే, so she just finished engineering. She is first time
attending today. Maybe hopefully she'll start working with Ansumi soon. She did her graduation from Andhra University. She is the operations and projects control manager. She conducts all SOPs, standard operating procedures, guidelines, standards and industry standards ni prepare చేయడము, quality assurance documents తయారు చేయడం అన్ని. She is a background from just like normal literature and commerce, computer science, bachelor's of degree, BSc computers. Okay? Space company lo she is able to manage projects now. She's been working under my mentor for 2 years. Okay, I taught her. Now she can train 10 people like her. So entante, this is an example that you see your kind of people doing great things in Ansumi in India without asking for any conditions. Vallandaru volunteer chesaru, by the way. I couldn't pay money to them because they are not working in Australia, they are in India. We did register a company in India, so they all volunteered. I didn't pay any money. I used to give some help, but not as a salary. But now we are registering, we are ready to launch as a company. Who do you think will grow top in the company? మనతో పాటు ఉండేవాళ్ళే కదా, మనతో పాటు పైకి వస్తారు, అంతేనా? ఫస్ట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్. ఓకే, టేక్ ఇంట్రెస్ట్, మేక్ యువర్ లైఫ్స్ బ్యూటిఫుల్, టేక్ పార్టిసిపేషన్ వెన్ ద న్యూ ఆపర్చునిటీస్ కమ్. Don't wait for others to join and then you go and join. Then you'll be back in the line. Okay? Thank you. Well, that was quite inspiring, sir. As Walt Disney said, if you can dream it, you can do it. So I'm sure that if you hold their hands, our students here in BITS Vizag also will be able to reach the skies. Won't you? Good. We also have a second session with the third years. These are final years. I'll be requesting all the dignitaries on the dais to kindly take a seat there because we will be having a change. So our third year students will be joining us. So I request the final year students, if you have any questions for sir, kindly raise your hands and we will come to you. Any questions you have? Student volunteer, please. Anybody? Kishore. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడే చెప్పండి, అడగండి. Anybody, I can come actually. It's okay if I come. Who has the doubts? Okay, you have doubt. Come. You have to carry that banner with you. I am here అని ఒక ట్యాగ్ ఉంటుంది. Okay, stand here. Take the podium and give your doubt. ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ సార్. సార్ నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది. మీరు అన్నట్టు రోబోటిక్స్ని యూజ్ చేసి స్పేస్లో వర్క్ యూజ్ చేసేది అన్నారు కదా సార్. అంటే వర్క్ మిషన్ ఆపరేటింగ్ అండ్ స్పేస్ షిప్ ఫ్యూయల్ ఇంజిన్ మొత్తం కంట్రోల్ చేస్తున్నాను కదా. November 3rd, 1957లో లైక్ అనే డాగ్ని యూజ్ చేశారు కదా సార్. అదే ప్లేస్లో హ్యూమన్ ఎందుకు యూజ్ చేయలేదు, ఇంకా రోబోటిక్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయలేదు ఒకసారి చెప్తారా? ఒక స్కూల్ టీచర్కి శాలరీ అండ్ పర్క్స్ ఏముంటాయో ఒక బార్డర్లో వర్క్ చేసే సోల్జర్ కూడా అవే ఉంటాయి. స్కూల్ టీచర్ ఎవ్రీడే ఇంటికి వెళ్తాడు, మార్నింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చేస్తాడు, ఆయనకి ఏ ప్రాబ్లము లేదు లైఫ్కి. సోల్జర్ 6 months 9 monthsకి ఒకసారి ఇంటికి వస్తాడు, మళ్ళీ వెళ్తే వస్తాడో లేదో తెలియదు. ఏంటి డిఫరెన్స్? ఒకరికి లైఫ్ గ్యారంటీ ఉంది, ఒకరికి లైఫ్ గ్యారంటీ లేదు. సో డాగ్ కంప్లైంట్ చేయదు కాబట్టి ఓకే, కానీ మనిషిని పంపి మనిషి రాలేడేమో అంటే అది న్యాయం కాదేమో. అంటే వై టు హ్యావ్ లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ స్పేస్? డూ యూ అండర్స్టాండ్? ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ని వితౌట్ మ్యాన్ స్పేస్లోకి పంపాలంటే, మ్యాన్ ఆర్ ఉమెన్, ఇట్ కాస్ట్ 100 times చీపర్ టు డూ ద జాబ్. అదే క్రాఫ్ట్ వెళ్ళి రోబోటిక్స్ తోటి జాబ్ చేసి వచ్చేస్తుంది. హ్యూమన్తో కూడా చేయొచ్చు, కానీ హ్యూమన్ని పంపాలి అంటే అదే క్రాఫ్ట్ని 100 times ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది. డూ యూ అండర్స్టాండ్? సో వెన్ యూ కెన్
and second, you will risk the life of a person. You cannot guarantee the life can be guaranteed to come back. సో అవసరం లేని చోట మనిషి ప్రాణాలతో వేస్ట్ ఎందుకు చేయాలి అంతేనా? యూ గాట్ ఇట్? దట్ ఆన్సర్స్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు రీసెంట్గా అయితే ఇప్పుడు మనకి స్పేస్ స్టేషన్స్ అని చెప్పేసి కొత్తగా లాంచ్ చేస్తున్నారు కదా, సో స్పేస్లోని. సో వాటి వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి? సపోజ్ అక్కడ ఉన్న ఆ స్పేస్ వర్కింగ్కి ఎలా యూజ్ అవుతుంది? ఇంకా ఆర్బిటల్ మిషన్స్ని మనం ఎలా అనలైజ్ చేయొచ్చు? ఏమైనా మీకు స్పేస్ స్టేషన్స్ అనేవి ఇట్స్ ఏ ఇంటర్మీడియటరీ ప్లాట్ఫామ్ బిట్వీన్ ఎర్త్ అండ్ ఎనీవేర్ ఎల్స్ యూ హ్యావ్ టు గో. సెకండ్లీ, ఎక్కడికి దూరం వెళ్ళాలన్న ఎర్త్ నుంచి వ్యాక్యూమ్ తర్వాత ఏముంది, వ్యాక్యూమ్లో ఏమేమి చేయొచ్చు అనేది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. సో యూ క్రియేట్ స్పేస్ స్టేషన్స్ వేర్ యూ కీప్ హ్యాబిటాట్ పీపుల్, వాళ్ళకి కావాల్సిన వసతులు ఇచ్చి హ్యూమన్స్ అక్కడ కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేసి కలెక్ట్ చేసిన లెర్నింగ్ వల్ల దే విల్ ప్లాన్ వేర్ ఎల్స్ దే కెన్ గో ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, ఇది ఒక హోటల్ లాగా అనమాట, ఒక 5-స్టార్ హోటల్ లాగా విత్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్. సో పీపుల్ కెన్ గో దేర్, వర్క్ దేర్ అండ్ లెర్న్. వాళ్ళు లెర్న్ చేసిన దాంతో వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇంటర్స్టెల్లార్ ఆర్ ఇంటర్ ఆర్బిటల్ ప్లానింగ్, మూవింగ్ ఓవర్ టు ద అదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. ఓకే, మరి ఆ స్పేస్ స్టేషన్స్ అనేవి ఎక్కడ బిల్డ్ చేస్తారు? ఆర్బిట్లోనా లేకపోతే ఏదైనా ఇప్పుడు మూన్లోని మామూలు బిల్డ్ చేస్తున్నారు కదా ఇస్రో వాళ్ళు అలాగా? Space stations, if they are in vacuum around the gravity portion of earth, అవి మాడ్యూల్స్లో బిల్డ్ చేసి తీసుకెళ్ళి కనెక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, రైల్వే వ్యాగన్స్ లాగా ఒక్కొక్కటి వెళ్ళి కనెక్ట్ చేశాక పవర్ ఆన్ చేస్తే ఇట్స్ బికమ్ ఏ కంప్లీట్ హ్యాబిటాట్. మూన్ హ్యాబిటాట్ అనేది వేరు. అక్కడికి మెటీరియల్స్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసి కన్స్ట్రక్షన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి. దాన్ని రోబోట్స్ బిల్డ్ చేస్తాయి. హ్యూమన్స్ని బిల్డ్ చేసేంత హ్యూమన్ సేఫ్టీ మనం ఇవ్వలేం. సో వీ విల్ డిజైన్ రోబోట్స్ టు బిల్డ్ హ్యాబిటాట్స్ ఆన్ మూన్, బట్ వీ విల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెటీరియల్స్, ఆల్ విల్ క్రియేట్ మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ ద యాష్ డస్ట్ ఆన్ ద మూన్. ఓకే, ఓకే. Everybody, you are capable of much more than this. Good afternoon. One last time. Good afternoon. Very good. All right, we already had a session an hour ago with the final years, so I will not take much time. I'll just give you a brief introduction of our speaker today, and it is very fortunate that we have him amongst us. He is Mr. Anwarullah Sharif, son of Shri Rafiullah Sharif, and he is the chairman of Ansumi Space. Now, what is Ansumi Space all about? Ansumi Space is working towards building sovereign space capabilities through spacecraft, mission launch vehicle systems, and AI-powered intelligence platforms with a strong focus on real-time airspace monitoring and helping nations and defense forces maintain independent control over their data, satellites, and critical assets. Now, today we also have amongst us Mr. Anwarullah Sharif's mother, Mrs. Nazira Sultana. So, hearty welcome to you also, ma'am, once again. Now, why Mr. Sharif is here is because he will discuss today about opportunities available for you people in space technology, all right? And it's very interesting. So, I would like you all to pay attention. There is wonderful opportunity coming your way. So without much time, I would request Mr. Sharif to kindly take over the session. Good. We had a talk with your seniors. మీరందరూ ఫైనల్ ఇయర్సా, ఫస్ట్ ఇయర్సా, సెకండ్ ఇయర్సా? ఓకే, లాస్ట్ సెషన్లో చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేసాము. ఐ వాంట్ టు నో దట్ యూర్ ఆల్ కెన్ టాక్ విత్ ఈచ్ అదర్, సో ప్లీజ్ ట్రై టు ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్. మీకు చెప్పేవి వాళ్ళకి చెప్పట్లేదు, వాళ్ళకి చెప్పినవి మీకు చెప్పను. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ ఓకే? స్టార్ట్ ఇంటరాక్టింగ్ అమాంగ్ యువర్ సెల్ఫ్. ట్రై టు థింక్ అండ్ లెర్న్ వాట్ దే నో. సింపుల్గా వై వీఆర్ హియర్ టుడే, లెట్స్ సే ఎంప్లాయ్మెంట్ అందరికీ కావాలి, రైట్? ఎస్, వీ ఆల్ వాంట్ టు బీ ఎంప్లాయిడ్ ఆఫ్టర్ ఇంజనీరింగ్, కరెక్ట్? హలో, ఓకే. సో ఎంతమందికి కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ గురించి అన్నీ తెలుసు? అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, మాస్టర్స్.
కొంత తెలిసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, కరెక్ట్? నాకు కొంచెమే తెలుసు, అన్నీ తెలియదు. మరి మీలో ఎంతమందికి కొంచెం తెలుసు? ఓకే, సో స్పేస్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ టైం స్పేస్లో వర్క్ చేయాలి అనే ఒక ఇంటెన్షన్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం స్పేస్ని కమర్షియలైజ్ చేశారు. ఇప్పుడు దాకా స్పేస్ ఏజెన్సీస్ మాత్రమే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయగలవు. స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్, రాకెట్స్, స్పేస్లోకి వెళ్ళాలన్నా రావాలి అన్నా గవర్నమెంట్స్ కంట్రోల్డ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు, ఎందుకు చేస్తారు, ఎవరి కోసం చేస్తారు. నౌ ఇట్ ఈస్ కమర్షియల్. కమర్షియల్ అంటే ఏంటి? వీ కెన్ డూ అవర్ సెల్ఫ్. సో అన్సుమి స్పేస్ కార్పొరేషన్ భోగాపురంలో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు పుట్ ఎ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫ్యాక్టరీ. ఓకే, వీ విల్ నీడ్ 1800 to 2000 పీపుల్ టు జాయిన్. కానీ మీరందరూ ఏరోస్పేసో ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగో చేసి రారు, రైట్? అంతేనా? మీకు అవన్నీ మీకే కాదు, వైజాగ్లో ఆల్మోస్ట్ వెరీ వెరీ ఫ్యూ కాలేజెస్ కెన్ అఫోర్డ్ దట్. ఇండియాలో కూడా చాలా తక్కువ అఫోర్డబిలిటీ. సో అన్సుమి స్పేస్ కార్పొరేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే, వీఆర్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా బై ద వే. ఓకే, దిస్ ఇస్ అన్ ఆస్ట్రేలియన్ స్పేస్ కంపెనీ సెట్టింగ్ అప్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ భోగాపురం. ఓకే, సో మనం ఏం చేద్దామంటే, లెట్స్ సింప్లిఫై ద జాబ్. ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్, ఎనీ ఇంజనీరింగ్, ఎనీ ఇంజనీరింగ్ పర్సన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే ఫ్యాక్టరీలో, స్పేస్ ఫ్యాక్టరీలో ఎలా జాబ్ తెచ్చుకోవాలి? 3 సింపుల్ థింగ్స్. అసలు స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి, దాని గురించి మనం ఎలా తెలుసుకోగలం? నాలెడ్జ్ కావాలి కదా. ఎస్, సింపుల్. సెకండ్, డిగ్రీ గురించి మర్చిపోదాం, మరొక విషయం, ఇచ్చిన పని ఇచ్చినట్టు చేయగలగల. ఎస్. థర్డ్, చేస్తూ చేస్తూ దాని మీద ఎఫిషియన్సీ రావాలి, కరెక్ట్? సో యూ బికమ్ బెటర్ యాజ్ యూ రిపీటెడ్లీ డూ ఇట్. ఈ 3 పాయింట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి? పెద్ద శాటిలైట్ని స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంటాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 200 kgs. ఇండియాలో ఇప్పుడు దాకా తయారు చేసేవన్నీ ప్రైవేట్గా చేసినవి అయితే 10 kgs, 5 kgs, 4 kgs. రీసెంట్లీ ఒకళ్ళు 25 or 40 చేశారు, 50 kg చేశారు. దే ఆర్ స్టిల్ ట్రయింగ్ టు డూ ద సెకండ్, థర్డ్ అటెంప్ట్ నౌ. ఓకే, సో ఇట్స్ ఓకే, టైమ్స్ విల్ కమ్ వేర్ థింగ్స్ విల్ బి లర్న్డ్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ వే. బట్ అన్సుమి స్పేస్ కార్పొరేషన్ స్టార్ట్స్ డూయింగ్ మిషన్స్ విత్ లార్జ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్. స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఎందుకంటామంటే, శాటిలైట్కి మించి ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ టు డ్రైవ్ ఇట్స్ ఫోర్స్ ఓవర్. శాటిలైట్స్లో ఇంజన్స్ అవి ఉండవు. దీన్ని ఇంజిన్ అమ్మనము ఫ్యూయల్ అండ్ థ్రస్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇట్ కెన్ గో అప్ అండ్ డౌన్ ఆల్సో ఇఫ్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ టు అడ్జస్ట్ అరౌండ్ ద ఎర్త్. సో స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ తయారు చేసినప్పుడు మెటీరియల్, ఫ్యాక్టరీ ఇవన్నీ కాకుండా ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ దట్ సెక్టర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్ జాబ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. మరి అందులో చేసే పనులు ఏమో ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాము, ఎలక్ట్రానిక్స్తో వైరింగ్ చేస్తున్నాము, కమ్యూనికేషన్తో సిగ్నల్స్ పెడుతున్నాము, యాంటీనాస్ పెడుతున్నాము, నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ సైన్స్తో వాటి మీద ప్రోగ్రామ్స్ లోడ్ చేస్తున్నాము, వాటి మీద చిప్స్ పెడుతున్నాము. ఓకే, డేటా చిప్స్. మరి ఇవన్నీ చేసేది కోర్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు అయితే ఏరోస్పేస్ వాళ్ళకే ఎందుకు జాబ్ ఇవ్వాలి అని డౌట్ రావాలి కదా, రైట్? ఎందుకంటే దే ఆర్ స్టడీయింగ్ లిటిల్ బిట్ అడ్వాన్స్డ్, సేయింగ్ ఈ అన్నిటిని ఏరోస్పేస్, స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ మీద ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామనేది. ఓకే, మనకి అవన్నీ చాలా కష్టం, ఒకేసారి నేర్చుకోవాలంటే అవ్వదు. నేను ఏమనుకున్నానంటే, లోకల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఎనీ కోర్ ఇంజనీరింగ్ పాస్ అవుట్ అయితే వాళ్ళకి ఒక 6 months ట్రైనింగ్ ఇచ్చి జాబ్ ఇవ్వగలమా? దానికి ఏం కావాలి? ఫస్ట్, స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ తయారు చేసే జాబ్ని 10 times సింప్లిఫై చేద్దాం. ఓకే, కష్టమైన జాబ్ కదా, చేయలేం, అవునా? హలో బాయ్స్, ఎస్, కష్టమైన జాబ్ చేయాలంటే హయ్యెస్ట్ డిగ్రీస్ కావాలి, బెస్ట్ పర్సంటేజెస్ కావాలి, లాంగ్ వెయిటింగ్ ట్రైనింగ్స్ కావాలి, అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి. అదే జాబ్ని 10 times సింప్లిఫై చేస్తే కొంచెం ఓకే కదా, రైట్? నెక్స్ట్, దాన్ని ట్రైన్ చేసేటప్పుడు హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ చేద్దాం. ఎలాగంటే ఇది చదువుకొని చేయండి అని కాకుండా మీకు చూపించి దీన్నే 10 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. లెర్నింగ్ని తీసి ప్రాక్టీస్ని ప్లేస్లో పెడదాం. ఓకే,
లెర్నింగ్ గురించి కొన్నాళ్ళు మర్చిపోదాం, ఎందుకంటే లెర్న్ చేయడానికి ఎండ్ లేదు. వరల్డ్ వైడ్ యూ కెన్ కీప్ ఆన్ లెర్నింగ్ ఎవ్రీథింగ్, దెర్ ఇస్ నో ఎండ్. బట్ మన జాబ్కి కావాల్సింది లెర్నింగ్ కాదు. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వీ నీడ్ టు స్టాప్ లెర్నింగ్ అండ్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్. ప్రాక్టీసింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ కామన్ సెన్స్ అండ్ యువర్ సెన్సెస్. ఆలోచన, కామన్ సెన్స్. 3 సార్లు చెప్పింది 4వ సార్లు చెప్పే అవసరం రాకుండా ఉంటే చాలు. ఓకే, ఎందుకంటే 3 సార్లు అర్థమవుతుంది, ఎప్పటికీ అర్థం అవ్వదు. రెండోది, చెప్పిన పనిని చూపించినట్టు చేయగలగాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ యువర్ సెన్సెస్, హ్యాండ్ ఐ కోఆర్డినేషన్ అండ్ ఫాలోయింగ్ ద లిస్ట్. ఇది ముందే అసెంబుల్ చేయాలి, ఇది స్క్రూ పెట్టాలి, ఇది టెస్ట్ చేయాలి, దీన్ని మూవ్ చేయాలి అంటే ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అంటారు. ఆ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్లో మీకు ఎలాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది లేది అనేది పక్కన పెడితే మీ చేత ట్రైనింగ్ చేయించే వాళ్ళు అవన్నీ చూసుకుంటున్నారు. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఫాలో ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇలా చేయడం వల్ల మీరు టెక్నీషియన్స్ అవుతారు, డిజైన్ ఇంజనీర్స్ అవ్వరు. కరెక్ట్, టెక్నీషియన్స్ అవుతారు. మనకి టెక్నీషియన్ చాలా అంటే ఎస్, ఇప్పుడున్న అవసరానికి మనకి టెక్నీషియన్ చాలు. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి డిజైనర్స్ అక్కర్లేదు. ఇది ఎవరికైనా తెలుసా అసలు? హలో, ఎవరికైనా తెలుసా? ఒక శాటిలైట్, రాకెట్, స్పేస్ క్రాఫ్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అంటే దాన్ని డిజైన్ చేసేవాళ్ళు అక్కర్లేదు. వాళ్ళు డిజైన్ చేసిన తర్వాత 20 మంది డిజైన్ చేసిన దాన్ని 200 మంది బిల్డ్ చేస్తారు. ఓకే, డిజైన్ చేయాలంటే 8 ఏళ్ళు పిహెచ్డి చేసి రావాలి. బిల్డ్ చేయాలి అంటే 2 ఇయర్స్ 3rd ఇయర్ ఫినిష్ చేసి, 4th ఇయర్ కూడా ఫినిష్ చేసి వస్తే మంచిది ఇంజనీరింగ్. ఓకే, ఇంజనీర్సే చేస్తారు. ఎనీ స్పేస్ కంపెనీలో 80% ఉండేది కోర్ ఇంజనీర్సే. కానీ స్పేస్ కంపెనీకి ఎంతమంది ఇంజనీర్స్ అప్లై చేస్తారు? ఎవరు చేయరు, ఎందుకంటే మనకు ఏరోస్పేస్ కాదు కదా. అంతేనా? ఇది నాకు తెలిసి, నేను అనుకుంటున్నాను మీకు ఎవరికి ఇది తెలిసి ఉండదు ఇప్పుడు దాకా. అని ఏమన్నా డిఫరెంట్గా ఉంటే చెప్పండి. డూ యూ నో దిస్ బిఫోర్ ఆర్ నాట్? హలో బాయ్స్, యూ డోంట్ నో? ఓకే, అయితే ఈరోజు క్లారిఫై చేసేస్తున్నాను. డిజైన్ చేయడానికే ఏరోస్పేస్ ఇంజనీర్స్ కావాలి, బిల్డ్ చేయడానికి మెకానికల్ ఇంజనీర్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్ అండ్ సివిల్ వాళ్ళు కూడా అవసరం పడుతుంది. లోడ్ బేర్ కెపాసిటీస్ కానీ, ఎనీ పర్మనెంట్ గ్రౌండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, సిగ్నలింగ్ స్టేషన్స్ కానీ, గ్రౌండ్ నెట్వర్క్స్ చేయాలి అంటే సివిల్ కూడా కావాలి. ఈ ఏ పనులు కూడా ఎవ్వరు ఏరోస్పేస్ వాళ్ళు చేయరు. వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు, మనం బిల్డ్ చేస్తాం. ఇక్కడ దాకా క్లియర్ కదా? 80% జాబ్స్ స్పేస్ ఇండస్ట్రీలో కోర్ ఇంజనీర్స్కే కావాలి, ఏరోస్పేస్ సైంటిస్ట్ అక్కర్లేదు. ఓకే, సో ఈ 2 పాజిటివ్స్ మనకి అప్లై అవుతాయి. అప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ యూ కెన్ డూ వాట్ యూ వాంట్, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎ జాబ్ ఇన్ ఏ స్పేస్ ఎంప్లాయబుల్ ఇండస్ట్రీ, ఓకే, ఒక మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ టీవీఎస్లోనో, మహీంద్రాలోనో, అశోక్ లేలాండ్లోనో వర్క్ చేస్తే అక్కడ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్స్ అన్నారు వాళ్ళని. ఓకే, దే ఆర్ ఎన్ ఇంజనీర్ డూయింగ్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొడక్షన్ లైన్ జాబ్ ఇన్ అన్ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ. అలాగే స్పేస్ కంపెనీలో ఎనీ ఇంజనీర్ కెన్ గెట్ ఏ జాబ్, బికాజ్ ఎవ్రీ ఇంజనీర్ హ్యాస్ అ సర్టెన్ రోల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అండ్ ఏ జాబ్ ఇన్ దేర్. ఇది ఎవ్వరికీ తెలీదు ప్రపంచంలో. ఎందుకు తెలియదు అంటే ఇప్పుడు దాకా ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయలేదు ప్రైవేట్గా, ఓన్లీ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ చేసేవి, ఇస్రో, నాసా, ఇలాగా గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్. సో 2022లో ద వరల్డ్ సెడ్ నౌ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ స్పేస్ కెన్ బి ప్రైవేటైజ్డ్. ఓకే, సో దానివల్ల ఏమైంది? అన్సుమి స్టార్ట్ అయిపోయింది. వీఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ బ్రిస్బెన్, బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇన్ అవర్ డివిజన్స్ టు గ్రో ఇన్ లండన్, బర్లిన్, లాస్ ఏంజల్స్, టోక్యో. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మేము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయము, హెవీ లిఫ్టింగ్ చేయము. లార్జ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వైజాగ్లో చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఇఫ్ వీఆర్ గోయింగ్ అహెడ్ విత్ దట్ ఫ్యాక్టరీ, ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ అండ్ అన్సుమి హ్యాస్ టేకెన్ దట్ టు డూ ఇట్ ఇన్ 2 years. బట్ ప్రాబ్లం అది కాదు. ప్రాబ్లం ల్యాండ్ కాదు, ఫ్యాక్టరీ కాదు, మిషనరీ కాదు. మాకు రాదా అంటే అన్నీ వచ్చు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను మనుషుల్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి? ఏరోస్పేస్ ఇంజనీర్స్ని బెంగళూరు నుంచి, ఢిల్లీ నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి, చెన్నై నుంచి తీసుకురావాలి. వాళ్ళు భోగాపురం, వైజాగ్ ఎందుకు వస్తారో నాకు తెలియదు. నేనైతే రాను. ఇక్కడ
ఇక్కడ నైట్ లైఫ్ లేదు, వాళ్ళలాగా కల్చర్ లేదు, ఫాస్ట్ కల్చర్ లేదు, అర్బన్ లివింగ్ లేదు, ఎక్స్పెన్సివ్ షాపింగ్ మాల్స్ లేవు, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ టవర్స్ లేవు, పెద్ద హైవేస్ రోడ్స్ లేవు, బ్రాండెడ్ షాపింగ్ అవుట్లెట్స్ లేవు, స్టాప్ లైఫ్ స్టైల్ తప్పితే ఏమీ లేదు, రైట్? సో దానికి అలవాటు పడిన వాళ్ళు ఎవరు రారు ఇక్కడికి. సో నాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను వాళ్ళని నమ్మి ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలా, ఇక్కడ వాళ్ళని ట్రైన్ చేసుకొని ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ నడుపుకోవాలా? మీరేమంటారు? కదా 26 years బ్యాక్ చెన్నై ఒక స్మాల్ విలేజ్లో తమిళనాడు గవర్నమెంట్ గేవ్ ల్యాండ్ టు టాటా టు బిల్డ్ వాచెస్ కంపెనీ కాల్డ్ టైటన్. ఓకే, ఆ పల్లెటూరులో వాళ్ళకి ఇచ్చిన ల్యాండ్లో చేశాక వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ చేయడానికి వెళ్ళింది ఎవరి దగ్గర తెలుసా? అక్కడ ఉన్న 6 విలేజెస్లో అంటే బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్, ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అయిన వాళ్ళని తీసుకొని ట్రైన్ చేసి టైటన్లో అసెంబ్లీ ల్యాబ్ ఎంప్లాయీస్గా పర్మనెంట్ జాబ్స్ ఇచ్చారు. వాళ్ళ చేసిన దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు 6,000 4,000 పీపుల్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్. ఎవ్రీబడి ఈజ్ లోకల్. ఓకే, కావాలి అంటే చేయొచ్చు, కానీ దీనికి కావాల్సింది నాలెడ్జ్, లెర్నింగ్, రైట్, ప్రాక్టీసింగ్. సో మీరు ఇప్పుడు గోడల మీద చూస్తున్నదంతా దట్ ఈస్ ద లింక్డ్ఇన్ కనెక్షన్ ఫర్ QR code to connect on LinkedIn. Okay, that's my profile. మీకు ట్రైనింగ్ సెషన్స్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా, మీకు ప్రాక్టీసింగ్ సెషన్స్ ఇవ్వాలన్నా, మిమ్మల్ని జాబ్ రెడీ చేయాలి అన్నా, ఐ నీడ్ టు నో వాట్ ఈజ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. మీ క్లాస్లో 30 మంది ఉంటే ఎంతమందికి యాక్చువల్గా చేయాలని ఉంది, రైట్? చేయాలని ఉంది అని తెలిస్తేనే కదా ప్రాక్టీసింగ్ సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం, కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు దాకా 80 years నుంచి స్పేస్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరుగుతుంది, కానీ ఎప్పుడు కూడా దీన్ని పబ్లిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరబిలిటీ కింద చేయలేదు, ఇండస్ట్రియలైజ్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు అన్సుమి ఈస్ టేకింగ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇండియా అన్సుమి విల్ బి ద ఫస్ట్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ ఆన్ అన్ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్. డ్రోన్స్ చేస్తున్నారు చాలా కంపెనీస్, చిన్న చిన్నవి 200 grams to 2.5 kgs 5 kgs దాకా. ఓకే, 200 kgs ఆన్వర్డ్స్ అన్సుమి స్టార్ట్స్. ఓకే, సో ఒక క్రాఫ్ట్ చేయాలంటే మాకు మినిమం 200 kgs చేయాలంటే మేము 10 million లెక్కేస్తాము, 10 to 12 120 crores. 200 kgs స్పేస్ క్రాఫ్ట్ సైజు మీరు కూర్చున్న చైరంతా. ఓకే, మ్యాక్సిమం 1 meter by 1 meter by 1 meter రఫ్లీ, అది కూడా చాలా ఎక్కువ, కాంపాక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇంత కాస్ట్లీ ప్రోడక్ట్ తయారు చేయాలి అంటే హ్యూమన్ ఎంత చాలా 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 జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా. చాలా స్కిల్డ్ అక్కర్లేదు, నాలెడ్జ్డ్ అక్కర్లేదు, ప్రాక్టీస్డ్ కావాలి. ఒక పని చేస్తే అది తప్పు చేయకుండా, అది స్క్రూ ఫిట్ చేయడం కానీ స్క్రూ తీయడం కానీ, ఓకే, ఒక ప్యానెల్ అసెంబుల్ చేయడం కానీ ప్యానెల్ తీయడం కానీ, ఎనీ పార్ట్ ఇన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ విల్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 200 grams to 450 grams. ఓకే, అంటే ½ kilo కన్నా ఎక్కువ ఉండదు, పెద్దది. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ 150 to 300 grams. అంటే పెద్ద బస్తాలు మోసే పని కాదు. పోనీ నించొని చేస్తామా అంటే లేదు, కూర్చొని చేసే పని. అలాగని కళ్ళు మూసుకొని చేయగలవా అంటే లేదు, చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ హ్యాండ్స్తో కోఆర్డినేషన్తో చేయాలి. మీరు చేసిన పని మీరే టెస్ట్ చేసుకోవాలి, మిస్టేక్స్ ఉండకూడదు, కరెక్ట్? ఇవన్నీ కలిపితే ఒక జాబేనా, అంతేనా? ఈ 5-6 విషయాలు కలిపితే ఒక జాబ్ అయ్యింది, అంతేనా? ఇందులో డిజైనింగ్ లేదు, ఫ్లయింగ్ లేదు, రాకెట్ లేదు, ఏమీ బ్లాస్ట్ లేదు, ఏమీ లేదు. సో మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుందల్లా కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ స్కిల్స్ని కంబైన్ చేసి మీ అందరికీ ట్రైనింగ్ చేసి ఒక 6 monthsలో జాబ్ రెడీ చేయగలమని. మీరందరికీ ఇంకా 1 year ఉందా, 2 years ఉందా ఇంజనీరింగ్ ఫినిష్ అవ్వడానికి? 1 year. సో 1 year మీకు ఏమీ తెలియకుండా హ్యాపీగా మీ ఇంజనీరింగ్ అయ్యే లోపు మీకు స్పేస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ట్రైనింగ్ అయిపోయింది అనుకో, రైట్? అన్సుమి మీకు జాబ్ ఇస్తుందో లేదో దేవుడు ఎరుగు. మీరు ప్రపంచంలో ఏ స్పేస్ కంపెనీకైనా జాబ్కి అప్లై చేసేవచ్చా? అవునా? యా. సో మరి దీనికి చాలా కాస్ట్లీ అని అనుకోవచ్చు, ఇది చాలా ఉంటాయి కదా మరి లాజిక్స్. అన్సుమి ఈజ్ గివింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఫ్రీ. ఓకే, we are not charging anything. We are spending money not to charge you money. Okay, కానీ ఇది చేయాలి అంటే మీరు ఎక్కడికో రావక్కర్లేదు, ట్రావెల్ చేయక్కర్లేదు. మీ అందరి దగ్గర మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయా? మీకు డేటా ఫ్రీ ఇచ్చారా ఇంట్లో? పాకెట్ మనీ ఇస్తే మీరే కొనేసుకుంటారు కదా.
ఎనీవే మీకు కావాల్సిందల్లా యూ హ్యావ్ టు ఎన్రోల్ ఇన్ దిస్ యూజింగ్ యువర్ ఫోన్, యూజ్ యువర్ డేటా అండ్ యూజ్ యువర్ టైం. నేను వచ్చి మీ పక్కన కూర్చొని చేయించను, మీ టైమే మీరే వాడుకోవాలి. ఓకే, సోషల్ గ్యాదరింగ్కి, సోషల్ మీడియాకి, నెక్స్ట్ రీల్స్కి, ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మీకు రోజుకి ఎన్ని రూపాయలు మీ జేబులో వస్తున్నాయో లెక్కేసుకోండి. ఎవరైనా పే చేస్తున్నారంటే అన్నీ మానేసేలు చేయండి. ఎవరు చేయట్లేదు అంటే ఆ టైంని మీరు మీకోసం వాడుకోండి, యూస్ చేసేయండి. మొబైల్ని యూస్ చేసేయండి మీకోసం, డేటాని వాడేయండి, కానీ మీరు నేర్చుకోవడానికి వాడండి. ఓకే, దీనివల్ల యూ బికమ్ స్పేస్ ఎంప్లాయబుల్. ఎంప్లాయ్మెంట్ వేరు, ఎంప్లాయబుల్ వేరు. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీరు ఎంప్లాయబుల్ అయితే మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫర్ చేస్తాయి కంపెనీస్. అండర్స్టాండ్? ఓకే, సో గవర్నమెంట్ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు గివ్ ఎడ్యుకేషన్ టు మేక్ యూ ఎంప్లాయబుల్. దే డోంట్ గివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్స్ డోంట్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇండస్ట్రీస్. ప్రైవేట్ సెక్టర్ చేస్తాయి. ప్రైవేట్ సెక్టర్కి సొసైటీలోకి వచ్చి జాబులు ఇచ్చి చారిటీ చేయాల్సిన కండిషన్ లేదు. వాళ్ళ మీద అలాంటి ఏ కండిషను ఎవరు పెట్టలేదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫ్యాక్ట్. చాలా కంపెనీస్ చెప్తాయి దట్ దే ఆర్ హియర్ టు డూ గుడ్ ప్రోడక్ట్. యా, మా లాంటి ఫ్రిడ్జ్ మీకు దొరకదు, రైట్? కార్ సర్వీసెస్ మేము సర్వీస్ చేసినట్టు కార్ మీకు ఎంత ఎవరు మెకానిక్ ఎవరు సర్వీస్ చేయరు. కానీ ఎవరు కూడా మేము ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చినట్టు ఎవరే అని అనరు. ఎక్కడ నేనైతే వినలేదు. ఓకే, సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వరు, మనమే తెచ్చుకోవాలి. ఎంప్లాయబుల్ గవర్నమెంట్ అండ్ కాలేజెస్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా ఇస్తారు. సో మీలో ఎంతమందికి స్పేస్ అంటే మంచి ఐడియా ఉంది? శాటిలైట్స్, రాకెట్స్, స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్, ఇలా ఎన్నో ఉంటాయి కదా, మిసైల్స్ ఇన్ ద స్పేస్, ఆస్ట్రోనాట్స్, ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్స్, మూన్ హ్యాబిటేట్, ఇలా ఎంతమందికి ఏమైనా ఐడియా ఉంటే చేయొద్దండి. ఎనీ ఐడియా లేదు కదా? ఓకే, ఇంటర్స్టెల్లార్ మూవీ చూసారా? ఇంగ్లీష్లో చేయలేదా? చూడలేదా ఇంటర్స్టెల్లార్? నెట్ఫ్లిక్స్ ఎంతమంది దగ్గర ఉంది? ప్రైమ్ వీడియో ఎంతమంది దగ్గర ఉంది? ఓకే, యూట్యూబ్ ఎంతమంది దగ్గర ఉంది? టుడే ఈవినింగ్ మీరు ఏమి చేయకపోయినా పర్లేదు, మీ మమ్మీ డాడీతో కలిసి కూర్చొని ఇంటర్స్టెల్లార్ మూవీ చూడండి. ఓకే, ఇంటర్స్టెల్లార్ మూవీ చూస్తే మీకు రాకెట్ సైన్స్ గురించి 10% అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఈ మూవీ కంపల్సరీగా చూడాలి. ఇంటర్స్టెల్లార్ మూవీ మస్ట్ వాచ్. ఎందుకంటే మూవీలో నేర్చుకున్నంత ఫాస్ట్గా మనం ఎక్కడ చదివి నేర్చుకోలేము. ఓకే, సో అది మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఏది ఎలా ఎందుకు తయారు చేస్తారనేది, ఏంటి దానివల్ల ఉపయోగం, ఎంత కష్టం అది చేయాలంటే అనేది. ఓకే, సో నేను మీకు అడిగేది 2 things. మీ టైం ఇస్తారా? వైల్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ యువర్ కాలేజ్, కెన్ యూ గివ్ మీ యువర్ టైం? మీ దగ్గరే మాడ్యూల్స్ వస్తాయి, మీ ఫోనే యూజ్ చేయాలి, మీ డేటా యూజ్ చేయండి. యూజ్ చేసి సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ మాడ్యూల్స్ ఇవి. మీకు ఎవరు లెక్చర్ ఇవ్వక్కర్లేదు, మీకు ఎవరు ఇన్స్ట్రక్టర్ రాక్కర్లేదు. ఒక్కసారి మీరు ఆ మాడ్యూల్స్ ఫినిష్ చేస్తే యూ విల్ ఆల్ గెట్ శాటిలైట్ ప్యాకెట్స్, మెటీరియల్స్, కాంపోనెంట్స్ మీకు కాలేజ్కి వస్తాయి. రియల్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ కాంపోనెంట్స్ ప్యాకేజెస్లు మీ కాలేజ్కి వస్తాయి. ఇన్స్ట్రక్టర్స్ అండ్ సైంటిస్ట్స్ ఫ్రమ్ బ్రిస్బెన్ విల్ బీ ఆన్లైన్ హియర్ టాకింగ్ టు యూ, లుకింగ్ ఎట్ యువర్ థింగ్స్ ఇన్ కెమెరా అండ్ డైరెక్టింగ్ యూ హౌ టు బిల్డ్ ఇట్. హౌ ఇస్ దట్? ఎవరు మీ దగ్గరికి రారు, అందరూ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ సైంటిస్ట్స్ వర్కింగ్ ఇన్ అవర్ కంపెనీ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, వీ కెన్ ఎంగేజ్ దెమ్ టు వాలంటీర్. ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ దెమ్ టు హెల్ప్ యూ బిల్డ్ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ హియర్ with monitoring from talking to them wherever they are in London, Texas, doesn't matter. Let's engage them. నేను చేయగలను, మీరు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోగలరా? ఓకే, మీరు బిల్డ్ చేసింది మనం ఫ్లై చేయగలం. లెట్స్ డూ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మాడ్యులర్ క్రాఫ్ట్ ఇన్ నెక్స్ట్ 1 year. చేయగలమా? 1 yearలో లెట్స్ సే ట్రై చేద్దాము. బట్ దాన్ని మీరే తయారు చేయాలి, మీరే నేర్చుకోవాలి. నేను నేర్పుతాను, నేర్చుకోవడం పని మీది. ఓకే, నేను లాంచ్ చేస్తాను, తయారు చేసే పని మీది. టెస్ట్ చేస్తాను, కానీ యాక్యురేట్గా రెడీ చేయాల్సింది మీరు. దానికి కావాల్సిన హెల్ప్ నేను ఇంకో ఎవరో వేరే కాలేజ్ నుంచో కాదు. లెట్స్ గెట్ నాసా స్పేస్ ఇంజనీర్స్
to help us do that virtually. Let them sit in any place they are in the world. We do it here. We need a good camera, we need a good video link that we can do. Okay? ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు చూసేదాకా నమ్మరు అని మీ సార్ చెప్పారు, ప్రిన్సిపల్ సార్. నిజంగానే అని మేమే చూడలేదు కదండి, పిల్లలకి మేము చెప్తే వాళ్ళు ఎలా నమ్ముతారు? అంతే కదా, విమానం ఇలా ఎగురుతుంది అని టీవీలో చూస్తాము, లేదా ఏరోప్లేన్ని ఎగరడం ఎయిర్పోర్ట్లో చూస్తాం, కానీ దాని గురించి అంతకన్నా ఎక్కువ చెప్పలేము. అది చూశారు కాబట్టి మీరు నమ్ముతున్నారు అది ఎగురుతుందని, అంతేనా? స్పేస్ క్రాఫ్ట్ని ఎప్పుడైనా చూసారా లైవ్గా? చూడలేదు. మరి అది అసెంబుల్ చేయగలము, ఇచ్చేస్తాము, అది చేస్తాము అని చెప్తుంటే ఎలా నమ్ముతారు? నమ్మలేరు కదా. సో మీరు నమ్మాలంటే ఇక్కడే చేద్దాము, అప్పుడు నమ్ముతారా? లెట్స్ డూ దట్ ఇన్ 1 year టార్గెట్. ఓకే, మీ సీనియర్ బ్యాచ్ అనుకుంటా ముందు వచ్చారు, మాట్లాడారు. వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు గెట్ రెడీ క్విక్లీ టు గెట్ ఇన్ టు ద జాబ్స్, కాబట్టి వాళ్ళకి వేరే టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను. మీకు ఇంకా టైం ఉంది, 1 year ఉంది కదా. యా, సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ లెర్నింగ్. వాళ్ళు 4 నెలల్లోనే నేర్చుకుంటారు, మీరు 4 నెలల్లోనే నేర్చుకుంటారు, కానీ వాళ్ళకి ఎక్కువ టైం ఉండదు దాన్ని యూజ్ చేయడానికి, రష్గా ఉంటారు ఫైనల్ ఇయర్గా. మీరు దాంతోపాటు కొంచెం ఫ్రీ టైం ఉంటుంది కాబట్టి మేబీ ఐ థింక్ యూ గైస్ కెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇట్ హియర్. ఓకే, నేను వీలైనంత వరకు ఐ విల్ టేక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ పర్సనల్ యాటిట్యూడ్ టు డూ ఇట్. ఫోర్స్ చేసి ఎవరు చేయించారమ్మా, అయిపోయాయి ఆ రోజులు అయిపోయాయి. మీ పేరెంట్స్ చేస్తున్నారు అంటే మీ బాగు కోరుతారు కాబట్టి చేస్తారు, కానీ ఎవ్వరు జాబ్ మార్కెట్లో పిలిచి జాబ్ ఇవ్వడం, రికమెండేషన్ మీద రావడం, లేకపోతే ఇండస్ట్రీ పెరుగుతుందని ఉత్తిని తీసేసుకోవడం. ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళకి, సాఫ్ట్వేర్ చేసే వాళ్ళకి ఎందుకు జాబ్స్ వస్తాయి అని మీకు తెలుసా అసలు? ఒక ఐటీ కంపెనీకి ఒక క్లయింట్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తే ఎంతమంది పనిచేస్తే అన్ని పర్ అవర్ డబ్బులు ఇస్తాము అంటారు. అర్థమైంది కదా ఇక్కడ దాకా? ఆ ప్రాజెక్ట్లో 20 మంది పనిచేసినా 200 పనిచేసినా క్లయింట్కి సంబంధం లేదు, పర్ పర్సన్ పర్ అవర్ పే చేస్తాడు. 40 మంది చేయాల్సిన పనికి నేను 400 మందిని పెట్టానే అనుకో, ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ సంబడి డూ ఇట్, ఓకే, పెట్టానే అనుకో, నేను క్లయింట్కి ఏం చెప్తాను? ఈ ప్రాజెక్ట్లో నేను 400 మెంబర్స్ని ఎంగేజ్ చేశాను, వీఆర్ డూయింగ్ దిస్, 7th floor ఆఫీస్ ఇది అది. యా ఓకే, ఇది పడుతుందా ఇంత అని అడుగుతాడు. మేము పట్టాల్సిందే, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ ఇట్ బెస్ట్, దిస్ దట్ అండ్ ఓకే, పర్ పర్సన్ పర్ అవర్ క్లయింట్ పే చేస్తున్నాడు 400 మెంబర్స్కి 2 years దాకా. పని చేయాల్సింది 20, చేయించాల్సింది 10, చెక్ చేయాల్సింది 10, మేనేజ్ చేసి డెలివర్ చేయాల్సింది 10, మొత్తం 50 మంది. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ఎనీబడి, బట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ద హార్డ్ ఫ్యాక్ట్స్. అంటే ఒక కంపెనీలో 400 మంది పనిచేస్తున్నారంటే అందులో 350 మంది పని చేయడం రాకపోయినా నేను జాబ్లు పెట్టుకోగలను, అంతేనా? ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీతో పని లేదు, ప్రొడక్టివిటీతో పని లేదు, వాళ్ళు లెర్నింగ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఈ 50 people ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ 350 people కెన్ కీప్ లెర్నింగ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే వాంట్. ఏదో కొంత వచ్చిన దాంట్లో అలా స్టక్ అయ్యి అదే చేసుకుంటారు, ప్రాజెక్ట్ తర్వాత ప్రాజెక్ట్ వస్తూనే ఉంటుంది, ఇలా చేస్తూనే ఉంటారు. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ 2019లో కోవిడ్ వచ్చి జాబులు పోయాక, ఇంట్లోంచి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అయ్యాక ఎవరు పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు. యూనో, కోవిడ్లో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇచ్చారు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్కి. చెక్ చేస్తే అన్ని పనులు చేసేసేవాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు పనులు. ఎందుకంటే ఆఫీస్లో ఉంటే వాళ్ళది కొంత వీళ్ళది కొంత గ్రూప్లో పని అయిపోయేది, రైట్? ఇండివిజువల్గా ఇంట్లో కూర్చోవడం వల్ల యూ కాంట్ కాల్, ఎవరికి ఫోన్ చేస్తే అరే నేను లేను రా సీట్లో డూ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్? అర్థమవుతుందా? అంటే ఇండివిజువల్ కెపాసిటీ 75% అని అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా 30%లోనే వర్క్ చేస్తున్నారు రియల్గా చెప్పాలంటే. కోవిడ్ వెళ్ళిపోయాక కంపెనీస్ ఏమయ్యాయి తెలుసా? సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ దే స్టార్టెడ్ థింకింగ్, అమ్మా ఇన్నాళ్ళు ఇలా డబ్బులు ఇచ్చేసామా, ఇది ఎలా, ఈ ప్రాబ్లం మళ్ళీ వస్తే వీళ్ళందరికీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళకి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆఫర్ ఇచ్చారు కాబట్టి శాలరీస్ ఎవరికి కట్ చేయలేదు, జాబ్లు ఎవరిది తీయలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు తీసేస్తే వర్క్ ఎవరు చేస్తారు? బట్ ఇలాంటిది మళ్ళీ వస్తే ఏం చేయాలి? ఎఫిషియన్సీ రాదని తెలిసిపోయింది.
ఇండివిజువల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ నాట్ అప్, ఇట్స్ ఓన్లీ 1/3 అని తెలిసింది. మరి ప్రొడక్టివ్ ఎఫిషియన్సీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇన్నాళ్ళు? టీమ్ వర్క్. అంటే దానికోసం ఒకరి దగ్గర కూర్చోవాలి, మీరు మాట్లాడుకుంటూ చేసుకుంటే పర్లేదు, మేనేజ్ చేస్తారని అర్థమైంది. నౌ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, ఇంకొకసారి ఇలాంటిది వస్తే ఎలాగా అని ఆలోచించి ద కంపెనీస్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ A&ML. దే వర్క్ 3 shifts 24/7, డోంట్ ఆస్క్ ఫర్ శాలరీస్, డోంట్ నీడ్ రికమెండేషన్స్, డోంట్ నీడ్ బోనసెస్. ఇప్పుడు దానివల్ల నెక్స్ట్ 5 yearsలో లాట్ ఆఫ్ రిపిటేటివ్ టాస్క్స్, చూడు, ఒకటి క్రియేటివ్ టాస్క్, ఓకే, డెవలప్మెంట్ చేయాలి, కనిపెట్టాలి, ఒక సాఫ్ట్వేర్ రాయాలి, అది క్రియేటివ్. ఒకటేమో రిపిటేటివ్, అంటే జరుగుతున్న పని చేస్తూ ఉండాలి, సర్వీస్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండాలి. రిపిటేటివ్ టాస్క్స్ అన్నీ A&ML కెన్ డూ మచ్ బెటర్. మిగిలింది క్రియేటివ్ టాస్క్స్. క్రియేటివ్ టాస్క్స్లో 20% స్టాఫే ఉంటారు, 80% ఉంటారు. అంటే ఏమవుతుంది? ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్, ఎనీ ఇండస్ట్రీ, రోబోటిక్స్ ఫర్ హార్డ్వేర్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రోబోటిక్స్, సాఫ్ట్వేర్లోనేమో A&ML. ఇలా పోతే నెక్స్ట్ 2032 కల్లా పీపుల్ షుడ్ బి నాట్ వర్కింగ్ హార్డ్ జాబ్స్ అని ఒక థాట్ ఉంది, స్కూల్ ఆఫ్ థాట్. అంటే హెవీ లిఫ్టింగ్ జాబులు మనుషులు చేయకూడదు, రన్నింగ్ చేయాల్సింది చేయకూడదు, కాళ్ళు చేతులు ఇరిగే ప్రమాదం ఉన్న జాబులు చేయకూడదు, లైఫ్కి థ్రెటనింగ్ ఉన్న జాబులు చేయకూడదు, బ్యాక్ ఇంజురీ వచ్చే జాబులు చేయకూడదు. ఇవన్నీ రోబోటిక్స్తో చేయించేయాలి, ఆటోమేటిక్ కార్లు ఉండాలి, అన్నీ ఉండాలి. ఇదొక థాట్. మిగిలింది ఏంటంటే ఓన్లీ స్పేస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఒకటే, రిపిటేటివ్ టాస్క్ రోబోట్కి ఎవరు, మనిషే కావాలి. సో మనకు సంబంధించినంత వరకు కొంచెం ఇవన్నీ వదిలేసి ఆలోచిస్తే మనల్ని ఫుల్ టైంలో లైఫ్ లాంగ్ జాబ్ ఇవ్వగలిగిన ఇండస్ట్రీ ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ఉంది అంటే ఒకటి స్పేస్ ఇండస్ట్రీ, రెండోది టూరిజం ఇండస్ట్రీ. అందులో మీరు టికెట్ కనుక్కొని ట్రావెల్ అయినా చేయాలి, లేదా ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళకి టికెట్ అయినా అమ్మాలి, ఓకే. ఈ రెండు తప్పితే ఏ జాబ్ అయినా, లైట్ ఇంటెలిజెంట్ జాబ్స్ A&ML, హార్డ్ హెవీ జాబ్స్ రోబోటిక్స్ తీసేసుకుంటాయి. ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ అస్. మనం ఒక మనిషి వార్న్అవుట్ అయిపోకూడదు. లైఫ్ యావరేజ్ ఎంత తెలుసా మీకు? యావరేజ్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎంత? 68, 70? గట్టిగా 68 అని అనుకుందాం పోనీ రఫ్గా. ఆస్ట్రేలియాలో యావరేజ్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ మేల్కి 95, ఫీమేల్కి 97. అక్కడ 1 in every 3 person who is dying after they cross 105 or 108. They work, retirement is at 67, but they work till 85. Because government says until 67 you work and pay tax, after 67 you work and keep your money, don't pay tax. So when they buy Porsche, Ferrari and all, they are actually buying after they retire. Because now they earn same, but they don't have to pay 35-40% tax. Correct? But they are healthy till 85 working. Only after 85 they realize they are little bit having issues with medical stuff. 95 దాకా బతికిస్తుంది గవర్నమెంట్ ఏజ్ కేర్ అని. 97 ఫర్ ఫీమేల్స్. దిస్ ఈజ్ న్యాచురల్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఎందుకు అయింది ఇలాగా? అక్కడ ఒక రూల్ ఉంది. ఫ్రమ్ 16 years యూ ఆర్ జాబ్ హోల్డర్, యూ కెన్ గెట్ ఎ జాబ్, రైట్? 16 నుంచి 85 దాకా మీరు జాబ్ చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు, ఎవరు ఆపరు. అది మీ ఫండమెంటల్ రైట్. ఇఫ్ యూ డిసైడ్ యూ కెన్. బట్ ఇఫ్ యూ డూ హార్డ్ జాబ్స్ యూ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు లిఫ్ట్ మోర్ దెన్ 22 kgs. ఇక్కడి నుంచి ఎత్తి అక్కడ పెట్టాలంటే 20 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే యూ కెనాట్ టచ్ ఇట్. లైఫ్ లాంగ్ నెవర్ టచ్ ఇట్. ఇట్ విల్ గివ్ యూ బ్యాక్ ఇంజురీస్, స్ప్రైన్స్, మసిల్ టాన్స్, షోల్డర్ ఇంజురీస్ ఇన్ లాంగ్ రన్. బస్తాలెత్తి కష్టపడే వాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు చేస్తారు అంటే 65 వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి బ్రోకెన్ బోన్స్ ఇవన్నీ వచ్చేది. అక్కడ అది అలౌడ్ లేదు. 25 కన్నా ఎక్కువ ఉంది అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ రిక్వెస్ట్ టు గెట్ ఏ మెషిన్ విచ్ కెన్ లిఫ్ట్, మూవ్ అండ్ పుట్. ఓకే, ఇంత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు కాబట్టి బాడీ దేనికోసం బిల్డ్ అయిందో అది దానికే పనిచేస్తుంది. హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ నాట్ మేడ్ ఫర్ హెవీ లిఫ్టింగ్ జాబ్స్. ఓకే, వీఆర్ నాట్ మేడ్ ఫర్ దట్. We are actually, elephant is the only one in all species which is made for heavy lifting jobs. మిగతా అంతా గతిలేక చేస్తున్నారు కానీ చేయకూడదు. హ్యూమన్స్ ఆర్ నాట్ మెంట్ ఫర్ దట్. హ్యూమన్స్ ఆర్ మెంట్ టు థింక్, visualize and put it on something which you can spread around.
టీచ్ అరౌండ్ ఆర్ సంథింగ్ సాఫ్ట్ జాబ్స్. మన స్కిన్ కెనాట్ టేక్ బర్న్, మన బోన్ కెనాట్ టేక్ 20 కిలో వెయిట్ లోడ్ డ్రాప్. చేయి ఇలా పెట్టి ఇక్కడ 20 కిలో వేస్తే ఇరిగిపోతుంది. ఇట్స్ నాట్ డిజైన్ ఫర్ దాట్. సో ఇవన్నీ 80-60 ఇయర్స్ నుంచి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయ్యి 65 ఇయర్స్ అయినప్పటి నుంచి హ్యూమన్కి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్, ఎవరికి తెలియని ప్రాబ్లమ్స్. ఇండస్ట్రీల్లో ఫ్యాక్టరీల్లో మిషన్స్ వచ్చాయి కానీ మనుషుల్ని తీలేకపోతున్నాం బయటికి. సో రోబోట్స్ వచ్చాయి, ఏఐ వచ్చింది. నౌ దిస్ ఈస్ ద గుడ్ టైమ్ స్టార్టింగ్ ఫర్ పీపుల్. వీ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ హార్డ్ జాబ్స్ అండ్ డూ స్మార్ట్ ఆర్ స్మాల్ జాబ్స్. ఓకే, స్పేస్ ఈస్ గివింగ్ దట్ ఆపర్చునిటీ. Small tasks combined into one big group can become one big job. Correct? Repetitively cheste mistakes lepote it becomes very accurate. And when you do it repetitively, accurately and for a long time, it is a lifelong job. Understand? We cannot employ robots in a continuous manufacturing assembly system in space industry. We cannot rely on them. This I want to make very clear. Meeku jobs untai, provided you move to where you belong. ఓకేనా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? కానీ మూవీ మట్టుకు చూడాలి వాళ్ళు, ఇంటర్స్టెల్లర్ అమ్మా సాయంత్రం. అది చూస్తే నేను చెప్పని 10-20 విషయాలు మీకు అర్థమవుతాయి. కానీ అది చూశాక నేను చెప్పే ప్రతి విషయం మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, మోర్ ఆర్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం, వేర్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ 30 ఇయర్స్ వీఆర్ గోయింగ్. అందులో చూపించింది ఏది కూడా 30 ఇయర్స్లో జరగకుండా ఆగదు, సమస్య లేదు. నెక్స్ట్ 10 ఇయర్స్లో 60% అయిపోతాయి, నెక్స్ట్ 6 ఇయర్స్లో మిగతా 40% అయిపోతాయి. ఇఫ్ యూ సీ ఎనీథింగ్ దేర్, ఆటోమేటిక్ ఫార్మింగ్, రోబోటిక్ ఫార్మింగ్ చూస్తారు మీరు. అందులో ఫార్మ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఫార్మ్డ్ బై రోబోట్స్. దిస్ ఈజ్ లైవ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. వీ డోంట్ ఎంప్లాయ్ డ్రైవర్స్, ట్రాక్టర్ డ్రైవర్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎనీమోర్. Tractors are all automated in Australia. Mostly it is getting there. Start అయితే అయిపోయింది, but in 4 years, 5 years we see big advantages. ఇవన్నీ కూడా మనకి చూడం కాబట్టి నమ్మం. మీ సార్ చెప్పినట్టు నిజమే, అది చాలా స్ట్రాంగ్ పాయింట్. ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ టు రీకన్స్ట్రక్ట్ మై బ్రెయిన్ అరౌండ్ దట్ నౌ. నేను చెప్తే మీరు నమ్మాలి అని నేను అనుకోవచ్చు, కానీ చూడండి నమ్మరు కదా. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ దట్ థింగ్. మూవీ చూడండి, దెన్ ఎక్కడెక్కడ సార్కి అనిపిస్తుందో సార్ వీళ్ళు చూస్తే కానీ నమ్మడం కొంచెం, చెప్తే అర్థం అవ్వడం కష్టమని ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఇక్కడికి తీసుకొద్దాం. స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అసెంబ్లీ చేయడం అనేది నమ్మట్లేదు అంటే ఇక్కడ అసెంబ్లీ చేద్దాం. రోబోట్ కావాలి అంటే రోబోట్ తెద్దాం. మనం నేర్చుకోవడం కన్నా పెద్దది ఇంకేముంది? ఎందుకంటే మనం 5 మీకు జాబ్ సెక్యూరిటీ కావాలని మీకు అనిపించిన ఇచ్చే అవసరం మాకు ఉండాలి కదా, అవునా? అడగకుండా అమ్మైనా పెట్టదంటారు, కానీ అడిగితే ఎంతమంది ఇస్తారు? ఉండాలి కదా. ఉండాలి అంటే మీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మేము ఇన్వెస్ట్ చేసి కలిసి వర్క్ చేసి ట్రైన్ చేసి ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తే జాబ్కి అవైలబుల్ అవుతాం. ఓకే, ఇంకొకటి స్పేస్ ఇండస్ట్రీలో men and women are equally employable. Okay, Ansumi Space Corporation would like to achieve that 50% of women should occupy employable jobs. Okay, boys, but we want at least 50% interest from you, so you can occupy 50% jobs. Sarena? Lakpote, we have to travel around India to bring engineers from everywhere. If we have to do it, we have to do it, but we have lot of potential here. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్లో స్పేస్ క్రాఫ్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే ఫ్యాక్టరీస్ ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే ఒకప్పుడు నాసా దగ్గర ఉండేది, ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర లేదు. దిస్ విల్ బి ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ద వరల్డ్ టు ప్లాన్ టు రోల్ అవుట్ 200 kg స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఎవ్రీ వీక్ ఇన్ 3 to 4 years టైం. ఇది పాసిబుల్ చేయడం ఎయిర్బస్, లాకిడ్ మార్టిన్, నార్థ్రప్ గ్రమన్ ఇలాంటి కంపెనీస్ దగ్గర ఉన్న ఫెసిలిటీస్. 12 స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ అంటే మంత్లీ 1 యావరేజ్ చేస్తున్నారు. మనం వీక్లీ 1 చేయాలంటే 52 క్రాఫ్ట్స్ చేయాలి పర్ ఇయర్. ఇంత చేయాలి అంటే 200-300 కాదు, 10,000 ప్లస్. ఇది ఓన్లీ అసెంబ్లీ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. వీటిలో యూస్ చేసే కాంపోనెంట్ సిస్టమ్స్ 24-26 సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. వాటికి మేము చిన్న ఫ్యాక్టరీలు మొదలు పెట్టాము అంటే ఇది అయ్యాక ఈచ్ విల్ నీడ్ 800-1,200 people to make each modular components.
అలా 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 వెళ్ళి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ దాకా వెళ్ళాలి. ఒక పిన్, ఒక వైర్ కనెక్ట్ చేసే ఒక చిన్న స్క్రూ కూడా నాకు ఇక్కడే కావాలి, ఇక్కడే తయారు చేయాలి. ఓకే, వీ కెన్ డూ బికాస్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ టాప్, వీఆర్ కమింగ్ డౌన్ స్లోలీ. బట్ యూ కెన్ ఆల్సో డూ బై అసెంబ్లింగ్ ఫస్ట్, then specializing in systems, then going to the hardware manufacturing components level, then design and materials level. ఇదంతా ఒక జర్నీ. ఒక లైఫ్ టైంలో ఎంత చేయగలిగితే అంత చేస్తే చాలు. కానీ ఈ డొమైన్లో జాబ్స్ వచ్చాక యూ విల్ బి మోర్ జాబ్ సెక్యూర్ దెన్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్, ప్రొవైడెడ్ యూ జాయిన్ వేర్ సంబడి మేక్స్ సంథింగ్, నాట్ సంబడి వేర్ దే సిట్ ఆన్ డెస్క్ అండ్ సే దిస్ ప్రోగ్రామ్ దట్ అప్లికేషన్. నో, హ్యాండ్స్ ఆన్ డర్టీ జాబ్ చేయాలి. You have to use your hands, eyes, ears and your body to sit or stand. ఈ 5 చేసి జాబ్స్ చేస్తేనే లైఫ్ లాంగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది. ఈ 5 స్పేస్ ఇండస్ట్రీలో 80% జాబ్స్కి కావాలి. ఇప్పుడు దాకా ఈ జాబ్స్ ఎప్పుడు వరల్డ్లో ఓపెన్ అవ్వలేదు. లాస్ట్ 3 years నుంచే గవర్నమెంట్ గేవ్ పర్మిషన్, ఇప్పుడు కూడా ఎవరు చేయట్లేదు. అన్సుమ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టు బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్. ఓకే, సో ఇన్ని అడ్వాంటేజ్లు మీకే ఎందుకు ఇవ్వాలి? మీకు ఎవరు అడ్వాంటేజ్ ఇవ్వరు, మీరు తీసుకోవాలంతే. ఎవరెవరు తెస్తారు, చూపిస్తారు, చెప్తారు. తీసుకోవడం మీ పని, అడాప్ట్ అవ్వడం మీ పని, ఇంట్రెస్ట్ ఉంచడం మీ పని. సో స్టార్ట్ విత్ దట్ లింక్డ్ఇన్ కనెక్షన్ ఫస్ట్, గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ బోర్డ్. అక్కడి నుంచి మీకు లాగిన్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ గెట్ ఇండివిజువల్ లాగిన్ డీటెయిల్స్ విత్ ఎ లైఫ్ టైమ్ మెంబర్ ఇన్ అన్సుమి స్పేస్ ఆర్యభట్ట మిషన్, విచ్ ఈస్ బిల్ట్ టు మేక్ స్పేస్ ఎంప్లాయబుల్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్. ఓకే, ఓకేనా? హలో, ఏమైనా డౌట్స్ అడగండి భయ్యా. చాలా ఇంటెలిజెంట్ పీపులే సైలెంట్గా ఉంటారు, తెలుసా మీకు ఆ విషయం? నిజంగా మీకు ఫేస్లో ఎక్స్ప్రెషన్ లేదు, మీ చూపు నా వైపు లేదు, లేదా నేను చెప్పింది మీకు ఎక్సైటింగ్ గూస్ బంప్స్ ఇవ్వట్లేదు అంటే మీరు చాలా 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 ఇంటెలిజెంట్ అయి ఉండాలి. అంత ఇంటెలిజెంట్ మరి నేను క్వశ్చన్స్ తీసుకోగలను లేదు. 1-2 అయితే అడగండి. రండి, ఇక్కడికి రండి, కమాన్, ఫ్రీ, ఫీల్ ఫ్రీ, ఏమైనా అడగండి అయ్యా. క్రాఫ్ట్ ఎలా ఎగురుతుందనో, ఎంత టైం పడుతుందనో ఒక క్రాఫ్ట్ చేయడానికి, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్. రావాలి, ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి అడగండి. కమ్ కమ్ కమ్, ఎవరో ఒకరు రండి రండి, ఏ చిన్న క్వశ్చన్ అయినా పర్లేదు, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. ట్రై టు టేక్ క్వశ్చన్స్. కమ్, విల్ టాక్ హియర్ సో ఎవ్రీబడి కెన్ లిసన్, అంతే. యూ విల్ గెట్ ద మైక్ టు ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్. కమ్ హియర్. చిన్న గర్ల్స్ మీరైనా ప్లీజ్. చాలా డౌట్స్ రావాలి ఇప్పటికే. ఏంటి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంటే పైకి ఎగురుతుంది కానీ ఎన్నాళ్ళు అక్కడ ఉంటుంది, ఎంత స్పీడ్తో తిరుగుతుంది అటు చుట్టూ, వాట్ ఈస్ ద గ్రావిటీ అక్కడ, వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్, హౌ విల్ వన్ గో దేర్, దాన్ని ఎలా తీసుకెళ్తాము, రాకెట్కి స్పేస్ క్రాఫ్ట్కి ఇలాంటి ఏమైనా చిన్న డౌట్స్ అడగండి. లెట్స్ స్టార్ట్ టాకింగ్ అట్లీస్ట్. ఎన్ని చిన్న క్వశ్చన్స్ అడిగితే 200 చిన్న క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ డిజైన్ చేసే అంత నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తుంది, తెలుసా? నాకు పెద్దగా తెలియదు కదా, నేను అడిగేది పెద్ద క్వశ్చన్స్, నాకు అడగాలంటే తెలియాలి కదా అనుకుంటాము. యాక్చువల్లీ అది కాదు. చిన్న క్వశ్చన్స్ 200 క్వశ్చన్స్ కలిపితే ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ డిజైన్ చేయడానికి కావాల్సిన మినిమం నాలెడ్జ్ వస్తుంది. అవేర్నెస్, గ్రావిటీ, నో గ్రావిటీ, ఎర్త్ మూన్ గ్రావిటీ క్యాన్సిలేషన్, యాటిట్యూడ్ ఏంటి, ఆల్టిట్యూడ్, ఎంత హైట్లో వెళ్తాయి స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్, ఎంత స్పీడ్ వెళ్తాయి, 530 to 685 కిలోమీటర్స్ అబోవ్ ద ఎర్త్ ట్రావెల్ చేస్తాయి స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్, 8960 కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్. మీరు గంటకి 100 కిలోమీటర్లు వెళ్తేనే 1000 రూపాయలు ఇచ్చేస్తారు వందే భారత్ ట్రైన్కి, అవునా? గంటకి 100 కిలోమీటర్లు, 200-300 అంటారులేండి, బట్ ఐ డోంట్ నో. కానీ సెకండ్కి 8960 కిలోమీటర్ స్పీడ్లో వెళ్తుంది స్పేస్ క్రాఫ్ట్. అప్పుడే ఇట్ కెన్ స్టే దేర్, లేదా పడిపోతుంది గ్రావిటీకి. ఓకే, సో ఇలాంటివన్నీ చేయాలి అంటే డిజైన్ ఒక్కసారే చేస్తారు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు చేస్తారు. అంటే డిజైన్ ఇంజనీర్స్ కావాలా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంజనీర్స్ కావాలా?
మ్యానుఫ్యాక్చరింగే కదా. ఇంతకన్నా సింపుల్ జాబ్ ఉంటుందా ఎక్కడైనా ప్రపంచంలో? ఒకే పనిని చేస్తూ చేస్తూ దానిలో మాస్టర్ అయ్యి అదే పని తప్పు లేకుండా చేయగలిగితే చాలు అంటే అంతకన్నా సింపుల్ జాబ్ ఉండదు. కానీ ఎవరికి తెలీదు ఇది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ థింక్ ఈవెన్ మీ యాజ్ ఎ పర్సన్ నో సంబడి ఈజ్ ఈవెన్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, 80% of the jobs in any space company will belong to normal core engineering candidates. అది సైంటిస్ట్స్ చేయలేరు, రాదు, వాళ్ళ వల్ల కాదు. ఓకేనా? ఇస్ దట్ ఇనఫ్ ఫర్ యూ టు హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్? మీకు ఏమీ తెలియపోయినా పర్లేదు, స్టార్ట్ ఫ్రమ్ కనెక్టింగ్ టు ద లింక్డ్ఇన్, బికాజ్ అక్కడి నుంచి మేము మీకు పంపే మెటీరియల్ అంటే పీడిఎఫ్లు పంపేసి లింకులు పంపేసి చదివండి ఇలా ఏమీ ఉండదు. విల్ గెట్ ఎ మెంబర్ లాగిన్ ఇన్ ద పోర్టల్ వేర్ యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంటూ స్పేస్ ఎంప్లాయబుల్ ఇంజనీర్. మీరు ఎవ్రీ క్వశ్చన్కి వచ్చిన 4 పాయింట్స్ ఉంటాయి, నేర్చుకుంటారు. ఇంటరాక్టివ్ ఉండదు కానీ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది. బట్ ఇట్ విల్ టేక్ 4-6 months టు అండర్స్టాండ్ అండ్ డూ యువర్ ఓన్ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ దెన్ యూ గెట్ కనెక్టెడ్ వెరీ వెల్. ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, అదర్వైజ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు స్టే హియర్ అండ్ టేక్ ఎనీ కాల్ ఫ్రమ్ యూ గైస్. ఎవరికి డౌట్ లేదు. అబ్బా, నాకన్నా ఇంటెలిజెంట్ అందరు ఇక్కడ. I think we can conclude, madam. I think we can conclude. Yeah, they should be fine. Thank you, sir, for that informative session. When you have no questions, there can be two interpretations. Either you have understood everything or you have understood nothing. So have you understood everything? Where are the hands? Only 2 people understood? And the rest? When somebody has given a presentation, you should ask questions, isn't it? Okay, in case you have questions, you can always directly connect to sir as and when possible. Without ado, we will now proceed with felicitation of our guest today. I request Principal Sir Rajan Babu, Dean Academics, Dr. Purna Satyanarayan Sir, all HODs present here, senior faculty members to please come. Sir, I would request Mr. Sharif kindly. I request Principal Sir, as a token of our appreciation, to gift our guest with a shawl and a sapling, as a token of our appreciation. Now request Sultana ma'am to kindly come forward. As a token of our appreciation, we would like to felicitate you, ma'am.
As we come to the close of this inspiring and insightful session, it is my privilege to propose the vote of thanks. First and foremost, I extend our heartfelt gratitude to our esteemed guest, Mr. Anwar Sharif, Chairman of Ansumi Space Corporation, for sharing his vision, experience, and valuable insights into the fascinating world of space technology, AI-powered intelligence, and sovereign space capabilities. Sir, your journey and your vision of creating advanced space infrastructure have certainly inspired our students today to look beyond conventional boundaries and dream of contributing to the future of space technology in Visakhapatnam, especially in Bhogapuram. I would also like to express our sincere gratitude to Mrs. Nazira Sultana, mother of Mr. Anwar Sharif, for gracing this occasion with her presence. My sincere thanks to our respective secretary and correspondent, ma'am, Dr. K. Sri Lakshmi, our principal, Dr. M. Rajan Babu, and our Dean Academics, Dr. Purna Satyanarayana, for their constant encouragement and support in creating opportunities for our students to interact with accomplished professionals and visionaries. I also thank all the HODs present here, faculty members, office staff, coordinators, whose participation and enthusiasm contributed to the success of today's program. And finally, a special thank you to our students. Your curiosity, questions, and willingness to learn are what makes such interactions truly meaningful. Once again, on behalf of BITS Visakhapatnam, I express our deepest gratitude to Mr. Anwar Sharif and Mrs. Nazira Sultana for being with us today. Thank you all, and let us continue to dream, innovate, and reach for the stars. Thank you.